ప్రభుజీ ప్రణామాలు. प्रणाम। ॐ मानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం రెండో స్కందం 7వ చాప్టర్ 16వ శ్లోకం స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను. సో ఇది మనము కాల్ రిపీట్ చేద్దాం. ఎవరైనా ఒక్క డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చేయొచ్చు. శ్రుత్వా హరిస్తం అరణార్పిణం అప్రమేయాస్ ऋत्वा हरितं रणार्थिनमप्रमेय చక్రాయుధ పతగరాజ భుజాధిరూఢః प्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः చక్రేణ నక్రవదనం వినిపాత్య తస్మాద్ चक्रेण नक्रावदनं विनिपाट्य तस्मात् దృష్టే ప్రగృహ్య భగవాన్ కృపయోజ్జహారా ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्ञहारा కృత్వా హరిస్తం అరణార్థితం అప్రమేయస్ कृत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय చక్రాయుధ పతగరాజ భుజాధిరూఢః चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः చక్రేణ నక్రవదనం వినిపాట్య తస్మాద్ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात्
हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार कृत्वा हरिस्तम् अरनार्तितमप्रमेयस् कृत्वा हरिस्तम् अरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधपतगराजभुजाधिरूढः क्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः क्रेन नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् धष्टे प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇక్కడ డివోటీస్ ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి ఒక తర్వాత ఒకరు చెప్పొచ్చు. कृत्वा हरिस्तम् अरनादिनमप्रमेया चक्रायुधपतगराजा भुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम. श्रुत्वा हरिस्तं मरणार्दिनम प्रमेयां चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढां चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मां हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्धिनमप्रमेया चक्रायुधा तगराजभुजाधिरूढा चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्ति नमः प्रमेय चक्रायुधः पदगराजभुजाधिरूढः चक्रेण वदनं विनिपाट्य तस्मा दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणममुలు. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्धिनमं प्रमेया चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्तिनमप्रमेय चक्रायुधपदगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरिस्तामि मरणादिनमप्रे न प्रमेय चक्रायुधः पतगराजाभूत् भुजाधिरूढः चक्रेण नक्रदनं विनपाट्य तस्मा दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्तिन न प्रमेय चक्रायुधा पतगराजभुजाधिरूढा चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा दत्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्ञहार. चौतरा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थी नम प्रमेय चक्रायुधं पतग राजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा अद्धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्ञहार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्रुत्वा हरिस्तमरणार्धिनमप्रमेया चक्रायुधः पतगराज
భుజాదిరూఢా చక్రేణ నక్రవదనం వినిపాత్య తస్మా దస్తే ప్రగృహ్య భగవాన్ కృపయో జహార. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతం 2:7-16. శ్రుత్వా హరిస్తం అరణార్థితమప్రమేయశ్చక్రాయుధపతగరాజబుధా భుజాధిరూఢః చక్రేణ నక్రవదనం వినిపాట్య తస్మాద్ దస్తే ప్రగృహ్య భగవాన్ కృపయోజ్జహార. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead, after hearing the elephant's plea, felt that the elephant needed his immediate help, for he was in great distress. Thus at once the Lord appeared there on the wings of the king of birds, Garuda, fully equipped with his weapon, the wheel Chakra. With the wheel, he cut to pieces the mouth of the crocodile to save the elephant, and he delivered the elephant by lifting him by his trunk. తాత్పర్యము: ఏనుగు మొరను ఆలకించిన దేవదేవుడు అగు శ్రీహరి అది గొప్ప కష్టములో ఉన్నందున తన తక్షణ సహాయమును కోరి యున్నదని భావించెను. తక్షణమే అతడు చక్రాయుధుడై పక్షిరాజు అగు గరుత్మంతునిపై అచ్చట ప్రత్యక్షమయ్యెను. గజమును రక్షించుటకు అతడు మకరమును చక్రముతో ఖండించి వేసి తొండమును పట్టి లాగి ఏనుగును ఉద్ధరించెను. హరే కృష్ణ. మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో నా దండవత్ ప్రణామ్ మీ అందరికీ. అట్లాగే మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టెంపుల్ అథారిటీస్, హిస్ గ్రేస్ షట్భుజ గౌరంగ ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ ధామేశ్వర్ ధర్మేంద్ర ప్రభు, వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం కూడా వాళ్ళందరికీ. ప్లస్ ఎవరైనా ఈ రికార్డింగ్ ముందు విన్నా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, గజేంద్రుడు ఎంతో హ్యాపీగా, మనం కూడా అన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా, ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, ఇలా రకరకాల సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో గజేంద్రుడు ఆయనే స్నానానికని వెళ్తాడనమాట ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో పాటు. నీళ్ళలోకి వెళ్ళినప్పుడు క్రొకడైల్ మొసలి ఏం చేస్తుంది, ఆయన కాళ్ళను పట్టేస్తుంది, గట్టిగా పట్టేస్తుంది. ఆ యొక్క మొసలి పళ్ళు చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ ఆ కాళ్ళలోకి దిగిపోయి అట్లా 1000 సంవత్సరాలు ఫైటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ. 1000 సంవత్సరాలు ఏనుగు ట్రై చేస్తుంది, 1000 సంవత్సరాలు. సో మనము ఏనుగు యొక్క పూర్వం లైఫ్ చూద్దాం. ఈ ఏనుగు ఇంతకు ముందు జన్మలో ఒక పెద్ద మహారాజ్ అనమాట. ఆయన పేరు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్. సో ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ప్రతిరోజు ఆయనకు ఒక హ్యాబిట్ ఉండేదన్నమాట. మనందరం అనుకుంటాం, ఓకే నేను రోజు చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, 20 సంవత్సరాల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, 30 సంవత్సరాల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, 40 సంవత్సరాల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, నేను చాలా సీనియర్ డివోటీ, ఇంకా దేవుడు ఎందుకు రావట్లేడు, నా కళలోకి ఎందుకు రావట్లేడు, నాకెందుకు కనిపించట్లేడు, నాకు ఇంకా అనర్థాలు చాలా ఉన్నాయి, ఇవి ఎందుకు పోవట్లేవు, నాకు ఇంకా కష్టాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఎందుకు తొలగట్లేవు, ఇట్లాంటి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఏం చేశాడు, ఆయనే ఒక మహారాజు, చాలా పెద్ద రాజ్యం ఉంది ఆయనకి, ఎంతో భోగం, ఎంతో ఐశ్వర్యం ఉంది. ఆయన ప్రతిరోజు 100 బంగారు పుష్పాలతో భగవంతుణ్ణి సేవించేవాడు ప్రతిరోజు. అయితే అలా చేస్తూ ఆయన కొన్ని శ్లోకాలు పాడేవాడు అనమాట. సో అలా ప్రతిరోజు శ్లోకాలు పాడుతున్నాడు. 100 బంగారు పుష్పాలతో ప్రతిరోజు భగవంతుని పూజ చేస్తున్నాడు అనమాట. అలా చేస్తూ అది రిచువల్ లాగా అయిపోయింది ఆయనకి. ప్రతిరోజు చేస్తున్నాడు ఎంతో ప్రేమతోటి. తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆయన రాజ్యాన్ని వదిలేసి, ప్లస్ ఆయన యొక్క రాజ్యము, ఆయన యొక్క భార్య, ఆయన యొక్క పిల్లలు, ఆయన యొక్క రిచెస్ అంటే ఎంతో
పలుకుబడి ఉంది ఆయనకి, ఎంతో బలగం ఉంది, ప్లస్ ఎంతో ధనం ఉంది, రకరకాల ఏనుగులు, రకరకాల గుర్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నిటిని వదిలేసి ఒక నది ఒడ్డుకు వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి ఒక సన్యాసిలాగా ఆయన రోజు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంకా రాజ్యాన్ని అన్నింటినీ వదిలేశాడు, ఒక సన్యాసిలాగా అయిపోయాడు. ఒక చిన్న కుటీరం గుడిసెలాగా వేసుకొని అందులో భగవంతుని విగ్రహారాధన కూడా అక్కడ కూడా చేస్తున్నాడు ఆయన. సో ప్రతిరోజు ఆయనే ఆ భగవంతునికి స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అవన్నీ చేస్తూ 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 అక్కడ మరి బంగారు పుష్పాలు దొరకవు కదా. సో నది ఒడ్డున రోజు చాలా లోటస్ ఫ్లవర్స్, పద్మాలు, ఆ పద్మాలన్నీ తీసుకొని వచ్చేసి అవన్నీ పెట్టి భగవంతునికి రోజు అర్చన చేస్తున్నాడు చక్కగా. ఆయనకు వచ్చిన పద్యాలు కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవి రోజు చేస్తూ చేస్తూ అలాగే విగ్రహారాధన చేస్తున్నాడు అనమాట. అలా చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు అగస్త్య ఋషి అనుకుంటా, ఒక ఋషి వస్తాడు. వచ్చేసి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ఈయన ఎంత లీనమైపోతాడంటే భగవంతుని భక్తిలో, ఆ పద్యాలు చెప్తూ ఉంటాడు, తర్వాత పూలు పెడుతూ ఉంటాడు భగవంతుడికి. అందులో లీనమైపోయి ఈ ఋషి వచ్చిన సంగతి ఈయన పట్టించుకోడు అనమాట. సో ఆ ఋషికి కొంచెం కోపం వచ్చేసి ఇమీడియట్గా శపిస్తాడనమాట. శపించేసేసి, నువ్వేంటి ఒక ఋషి వచ్చినా కూడా, డివోటీస్ వచ్చినా కూడా నువ్వు స్పందించట్లేదు, ఇలా ఇలా ఒక ఏనుగులాగా ఉన్నావు, నువ్వు ఒక ఏనుగులాగా అయిపోతావు అని చెప్పి శాపం పెడతాడనమాట. సో చూడండి, ఆయనే ఎంత చక్కటి రాజు. ప్రతిరోజు దేవుడికి ఆయన రాజ్యం ఉన్నప్పుడు 100 బంగారు పుష్పాలు పెట్టాడు, చక్కగా పద్యాలు పాడుతున్నాడు. తర్వాత దెబ్బలు పడాలి. బంజయ్ నల్ల బంజయ్ పడాడు. జయ కృష్ణ. ఓకే. సో అట్లా చేస్తూ రాజ్యాన్ని వదిలేసి కూడా దొరికిన పుష్పాలను అవన్నీ అలంకరించి దేవుడికి రోజు మళ్ళీ ఆ పద్యాలు, ఆ శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇలా జరుగుతూ ఉంది. ఒకరోజు ఒక డివోటీ, ఒక అతను వచ్చేసి నువ్వు ఏనుగు అవుతావు అని శపించాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఆయన ఏమీ తిరిగి చెప్పలేదు, అయ్యో నన్ను ఎందుకు ఇలా శపించారు అని కూర్చొని బాధపడలేదు ఆయన. సరే అండి, అలాగే కానివ్వండి అని చెప్పి దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. ఆయన అన్నట్టు ఏమవుతుందంటే ఆయన నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక ఏనుగులాగా పుడతాడనమాట. కాకపోతే ముందు జన్మ ఆయనకి ఇది బాగా ఉంది, ఏది కర్మ, మంచి కర్మ చాలా ఉందన్నమాట. సో దాని చేత ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక పెద్ద ఏనుగుల కల్లా మహారాజుగా అనమాట, గజేంద్ర. సో ఆ గజేంద్రుడిగా పుడతాడు. ఆయన అంటే అక్కడ ఉన్న అన్ని జంతువులకి హడలన్నమాట, చాలా చాలా భయం, ఇంక్లూడింగ్ టైగర్స్, పులులు, సింహాలు, అన్ని గుడ్డెలుగులు అన్నీ కూడా భయపడేదన్నమాట ఈ ఏనుగు వస్తుందంటే. అన్ని గజాలు, అన్ని ఏనుగులలో ఇది ఇంద్ర అనమాట, చాలా పెద్ద, ఇది కింగ్ ఆ పశువులలో కూడా. కాకపోతే ఏమైపోయిందంటే పూర్వజన్మ అన్నీ మర్చిపోయాడు. సో పూర్వజన్మ అన్నీ మర్చిపోయి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఏనుగును అనుకుంటున్నాడు. మనందరం ఏమనుకుంటున్నాం, కొందరు ఏమనుకుంటున్నారు ఇక్కడ, నేను స్త్రీని, నేను పురుషుణ్ణి, ఓకే, నేను భర్తని, నేను భార్యని, ఓకే, నేను ఇంటికి యజమానిని, నేను ఈ టీంకి మేనేజర్ని, ఈ సంస్థలో నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ ఉపాధులు మనకి. సో అట్లా అనుకుని మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం, మన పనులు చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఏనుగు కూడా ఏమనుకుంటుంది, నేను ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిన మొత్తానికి చాలా బలమైన ఏనుగుని, నిజంగా చాలా బలం ఉంది ఆ ఏనుగుకి. ఆ ఏనుగు నడుస్తుంటే గుట్ట మొత్తం దద్దరిల్లేదనమాట. ఆ ఏనుగు ఇక్కడ ఈ భూమండలంలో లేదనమాట, స్వర్గం అక్కడ ప్లేస్లో ఉంది. ఆ ఏనుగు వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క అడుగు పెడితే అక్కడ ఇట్లా దద్దరిల్లుతుంది అనమాట, ప్రతి మొత్తం గుట్టంతా షేక్ అయిపోయేది. సో అక్కడికి పులులు, సింహాలు రావాలంటే భయపడేవేటన్నమాట, అంత బలం ఉంది. ఆ ఏనుగు వస్తుందంటే అంత అట్టహాసంగా ఉందన్నమాట. సో ఒకరోజు ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, అందరూ ఫ్రెండ్స్ని, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వైఫ్, భార్యల ఏనుగులను, పిల్లల్ని, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క స్నేహితుల్ని, అన్నదమ్ముల్ని, అక్కచెల్లెల్ని అందరిని తీసుకొని పెద్ద పార్టీలాగా వెళ్ళి వాటర్ స్పోర్ట్స్కి వెళ్తారనమాట. ఓకే, ఒక చెరువులో దిగుతారు, చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో ఆడుకుంటూ ఉంటే ఒకటేసారి ఈ మొసలి వచ్చేసి
టక్కున పట్టేస్తుంది. పట్టేస్తే ఒకవేళ ఆ మొసలి గనుక నేల పైన పట్టిందనుకో, ఇంకో కాలుతో ఆ మొసలిని తొక్కేస్తే ఇమ్మీడియట్‌గా మొసలి చనిపోయేది. కానీ ఈయన నీళ్ళల్లో ఉన్నాడు. మొసలి చాలా బలం ఉంటుంది నీళ్ళల్లో. ఆ! నేల మీదకొస్తే మొసలి చాలా వీక్ అయిపోతుంది. ఏనుగు చాలా బలంగా ఉంటుంది నేల మీద. కానీ నీళ్ళల్లో ఉండేసరికి సో, ఇప్పుడేంటిది ఇగ ఓకే. గుంజుదామని చెప్పేసి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఫస్ట్ చాలా లైట్‌గా తీసుకుంటుంది. గుంజుదామని ఎంత ట్రై చేసినా గూడా, ఎంత దూరం ఇటు గుంజినా గూడా మళ్ళా ఆ మొసలి మళ్ళీ లోపలికి గుంజుకెళ్తుంది. మళ్ళీ ఈయన శక్తియుక్తులా ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ ఒడ్డుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తే మళ్ళీ మొసలి లోపలికి గుంజుతుంది. సో, ఇట్లా అయినాక కొన్ని రోజులు, కొన్ని వారాలు, కొన్ని నెలలు ఇట్లా అవుతుందన్నమాట. ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌కి ఇగ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఒక చైన్ లాగా పెడతారనమాట. అందరూ కలిసి ఒక చైన్ లాగా ఫార్మ్ అయితారు ఇట్లా పట్టుకొని. ఓకే. ఒక ఏనుగు ఇంకో తొండంతో చుట్టుకొని అందరూ ఒక చైన్ లాగా ఫార్మ్ అయ్యి అందరూ కలిసి గుంజడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ ఏనుగుని బయటికి. ఏం చేసినా కూడా ఫలితం లేదు. ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో మొసలి చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. ఇంకా నెలలు దాటాయి. తర్వాత సంవత్సరము అట్లా ఆహ్, 1000 సంవత్సరాలు ఫైట్ అవుతుందనమాట. 1000 సంవత్సరాలు ఫైట్ అవుతుంది. సో 1000 సంవత్సరాలు ఫైట్ అయినాక అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకు కరుణ ఇస్తాడనమాట. ఏమని కరుణ ఇస్తాడు? "నువ్వు నా డివోటీ. పూర్వజన్మలో నువ్వు నాకు డివోటీవి. నువ్వు శ్లోకాలు పాడేవాడివి. నువ్వు ప్రతిరోజు నాకు పూలు పెట్టేవాడివి." ఆ! అని చెప్పి ఆ స్మృతి ఇస్తాడనమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కూడా ఏమనుకుంటున్నాము, నేను డివోటీ అయిపోయాను. దీక్ష తీసుకొని 10 సంవత్సరాలవుతుంది. నాకింకా ప్రోగ్రెస్ లేదు డివోషనల్ సర్వీస్‌లో. నేను చాంటింగ్ చేస్తుంటే నా రోమాలు ఇంకా నిలబడట్లేవు. నాకింకా కన్నీళ్ళు రావట్లేవు. నేనింకా ప్యూర్ డివోటీ కాలేదు. నేను భగవద్ధామానికి ఇంకా వెళ్ళలేదు అని చాలామంది వ్యాకుల పడుతూ ఉంటారనమాట. సో, అట్లా మరి ఈ ఏనుగు 1000 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేసింది? భగవంతుని యొక్క కృప చేత పూర్వజన్మలో ఉన్న ఆ చెప్పిన శ్లోకాలు మళ్ళీ గుర్తొచ్చాయి ఏనుగుకి. గుర్తొచ్చేసి ఆ శ్లోకాలు పాడుతుంది. ఆ శ్లోకాలు పాడుతూ అక్కడ ఒక లోటస్ ఫ్లవర్ ఉంది. ఒక పద్మం ఉంది. ఈయన రోజు ఏం చేసేవాడు? రోజు 100 పద్మాలు రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు 100 బంగారు పద్మాలు పెట్టాడు. బయటున్నప్పుడు 100 పద్మాలు తీసుకొచ్చి రోజు భగవంతునికి అర్పించేవాడు. అక్కడ ఆ పద్మం చూడగానే పూర్వజన్మ స్మృతి గుర్తొచ్చేసిందనమాట. వచ్చేసి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆ తొండంతో ఆ పద్మం తీసేసుకొని భగవంతునికి అర్పించేస్తుందనమాట. అర్పించి ఆ శ్లోకాలు పాడుతూ ఉంటుందనమాట. సో, మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఓకే. సంవత్సరం అయింది, 2 సంవత్సరాలయింది. నేను రోజు హరికృష్ణ మహామంత్రమే చేస్తున్నాను. నాకింకా ఫలితం దక్కట్లేదు అని ఎవరైనా అనుకుంటే ఏనుగుకెలా అయింది? ఒకవేళ పడిపోయి డివోటీ ఆయన కింద పడి లాస్ట్‌కి ఏమయ్యాడు? జంతువులాగా పుట్టాడు. సో, జంతువులాగా పుట్టినా సరే ఆయనకి పూర్వజన్మది జ్ఞాపకాలొచ్చాయన్నమాట భగవంతుని కృప వల్ల. సో, మనం కూడా మన భక్తి ఎంత శాతం చేస్తే అంత శాతం అట్లాగే ఉంటది. అది కరిగిపోదు, తరిగిపోదు. రైట్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డబ్బు సంపాదించారు. వేరే ప్రాపంచిక ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నారు. కొందరు పీహెచ్‌డీ చేశారు. కొందరు డాక్టరేట్ చేశారు. కొందరు ఇంజినీరింగ్ చేశారు. కొందరు లాయర్స్ అయ్యారు. టీచర్స్ అయ్యారు. రకరకాల బిజినెస్‌లు పెట్టారు. కోట్లు సంపాదించారు. అవన్నీ పోతాయి. అవన్నీ పోయి మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో. కానీ మనం ఎక్కడైతే మనం భక్తిని ఆపుతామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో స్టార్ట్ అవుతుందనమాట. సో, ఆ పద్మం లేపి పెట్టినప్పుడు ఎంతో పవిత్రంగా పెడతాడనమాట. ఎంతో ప్యూర్‌గా భగవంతుడిని పిలుస్తాడు. పిలిచినప్పుడు అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆహ్, 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 కులశేఖర ఆళ్వార్ ఒక శ్లోకం ఉందనమాట. భక్తాపాయ భుజాంగగారుడమనిస్త్రైలోక్య రక్షామణిర్ గోపీలోచన చాతకాంబుజమణి సౌందర్యముద్రామణి యక్కాంతామణి రుక్మిణి ఘనకుచా ద్వంద్వైకభూషామణిర్ శ్రేయో లోక శిఖాదిశతు నో గోపాలచూడామణి భక్తాపాయ భుజాంగ గారుడమనిస్ అంటే ప్రతి భగవంతుణ్ణి మనులతో పోలుస్తున్నారనమాట. ఆ గరుడ మీద ఒక మణిలాగా ఉన్నాడనమాట భగవంతుడు. అట్లా వచ్చేసి గజేంద్రుడిని రక్షించాడు. సో, అట్లా
అక్కడి నుంచేసి ఎప్పుడైతే దేవదేవుడిని ప్రార్థన చేస్తాడో ఇమ్మీడియట్గా ఈయన ఎంత మర్చిపోతాడంటే దేవుడు ఎవరో తెలియదు. ఆ? దేవుడి పేరు అన్నీ మర్చిపోతాడు. ఎలా ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు? ఓ ఓ దేవాది దేవ, ఎవరైనా సరే, టు హూమ్ సో ఇట్ వే కన్సర్న్, కొందరు లెటర్ రాస్తారు కదా ఉత్తరం, బ్యాంక్ వాళ్ళు అట్లా ఇట్లా రాసి, ఇది ఎవరైనా సరే, అది తెలుగులో ఏమంటారో, ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక ఉత్తరం రాసేస్తారు అనమాట. అది ఎవరు చదివితే వాళ్ళకి అది ఓకే అన్నమాట. సో అట్లా whomsoever it may concern. అది ఇంగ్లీష్లో ప్రభు, తెలుగులో ఏమంటారో అది అర్థం కావట్లేదు. తెలుగులో ఏం చెప్తారు అలా అట్లా? ఇది 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 ఎవరికైనా ఇది లెటర్ చదివే వాళ్ళకి అడ్రసింగ్ అన్నమాట. ఇది లెటర్ చదివే వాళ్ళకి అని చెప్తున్నాడు. ఆకాశ రామన్న అని రాస్తారు ప్రభుజీ. ఓకే, ఉత్తరం అంటారు. ఆకాశ రామన్న ఉత్తరం అని రాస్తారు. అట్లా కాదు, కొన్ని గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఓ, ఇప్పుడు సపోజ్ అప్లికేషన్ మనము ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పెట్టొచ్చు, లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పెట్టొచ్చు, అంతటా పనిచేసేటట్టు ఒక క్లాజ్ పెడతారనమాట. ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది, ఏ డిపార్ట్మెంట్ కైనా ప్రియమైన చెప్తుంది. అంటారా ప్రభు? ప్రియమైన అంటారా? అట్లా రాస్తారు మాతాజీ. సో అట్లా ఈయన ఏం చేశాడంటే, ఎవరో దేవుడు, ఇందులో అందరికంటే పెద్ద దేవుడు ఎవరో ఆయనను పూజ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. అట్లా పిలవగానే కానీ ఎవ్వరూ రాలేదు. ఈయన పరిస్థితి అందరూ చూస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి శివుడు చూస్తున్నాడు, అక్కడి నుంచి ఇంద్రుడు చూస్తున్నాడు, అక్కడి నుంచి వాయుదేవుడు, వరుణదేవుడు, నవగ్రహాల దేవుళ్ళు అందరూ చూస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఈయన ప్రాబ్లం, 1000 సంవత్సరాల ఫైట్ జరుగుతుందని తెలుసు వాళ్ళందరికీ. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ విషయము, శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకు ఒక శ్లోకం ఉందన్నమాట. మాదృక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంశేన సర్వతనుభిన్ మనసి ప్రతీత ప్రత్యగ్దృశే భగవతే బృహతే నమస్తే. మాదృక్ ప్రపన్న పశుపాశ, నేను ఒక పశువుని, ప్లస్ ఏంటి, ఒక పాశంలో ఉన్నాను. పాశంలో అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ మనల్ని ఎవరైనా కట్టేశారు అనుకోండి, ఓకే, 10 మందిని తీసుకెళ్ళి 10 మందిని కట్టేశారు. అక్కడ ఇంకొకరికి ముడి ఇప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు ఒకరు కట్టేసిన తర్వాత ఇంకొకరిని లేపి ఇంకొక ముడి ఇప్పలేడు, ఎందుకంటే ఆయన కూడా కట్టబడ్డాడు. ఎవరికైతే కట్టేయలేదో వాళ్ళు పోయి ఆ ముడి ఇప్పొచ్చు వేరే వాళ్ళది. అంటే బంధనంలో లేని వాళ్ళే కట్లిప్పగలుగుతారు. సో పశుపాశ, నేనేంటి? పాశంలో ఉన్నాను. ఓ భగవంతుడా, నువ్వేంటి? నువ్వు బంధ విముక్తుడివి. ముక్తాయ, నువ్వేంటి? ముక్త పురుషుడివి. ముక్త పురుషుడు అంటే ఏంటి? ఆయనే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కట్టుబడి లేడనమాట. ఈ ప్రాపంచిక వాటితో టచ్ లేదు ఆయనకి. భూరి కరుణాయ, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి? ఆయనే చాలా కరుణామయుడు. భూరి కరుణాయ. కొందరికి ఏముంటుందంటే, ఇప్పుడు మన చుట్టాలలో చూస్తే ఆర్ మన ఫ్యామిలీలో చూస్తే పిల్లలు బాగా బాధపడుతున్నారు అనుకోండి, తల్లిదండ్రులు హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుంది, కానీ కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ ఉండదు, రైట్? ఇప్పుడు పిల్లవాడికి ఒక సర్జరీ చేయించాలి ఎగ్జాంపుల్, దానికి ఓ 50 లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది. ఓకే, ఒక పువర్ ఫ్యామిలీలో తండ్రికి, తల్లికి, అందరికీ, అన్నకి, తమ్ముడికి, అందరికీ హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుంది, కానీ 50 లక్షలు ఎవరి దగ్గర లేవు. హెల్ప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం ఉంది వాళ్ళకి, కానీ కెపాసిటీ లేదు. కొందరికి ఏముంటుంది? కెపాసిటీ ఉంటుంది, కానీ హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశం ఉండదు, రైట్? కెపాసిటీ, ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక ఇంజనీర్ ఉంటాడు, కలెక్టర్ ఉంటాడు, వీళ్ళందరికీ ఉన్నాయి, ఆ కెపాసిటీ ఉంది, కానీ వీళ్ళని నేను ఎందుకు పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాదు కదా, అట్లా. సో కొందరికి కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ హెల్ప్ చేయలేరు, కొందరికి హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ కెపాసిటీ లేదు. కానీ కృష్ణ, ఆయనకు రెండూ ఉన్నాయన్నమాట. భూరి కరుణాయ, ఆయనకు హెల్ప్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది, ఉద్దేశం ఉంది, అన్ని రెండు అన్నమాట, రెండు ఉన్నాయన్నమాట. అది దేవాది దేవుడు. అలయాయ, ఇంకోటి అలయాయ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము ఏ ప్రార్థన చేసినా కూడా భగవంతుడు వినడు అనేటట్లేదు. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా అలర్ట్గా ఉంటాడు భగవంతుడు. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రేయర్ చేయగానే అలర్ట్గా ఉంటాడు. మనం 100 సంవత్సరాలు, 100 జన్మల తర్వాత కూడా ఒక్కసారి దేవా, మనం కృష్ణ అసలు దేవుడు ఎవరు, భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు అని ఆలోచించడం ఒక్కసారి ఇమ్మీడియట్గా దేవుడు డివోటీని పంపిస్తాడు.
మీరు చూసారా భాగవతంలో ఈయన పేరు ధ్రువ మహారాజ్. సో చిన్న పిల్లవాడు, 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు, తండ్రి ఒడిలో కూర్చొనియకుండా పినతల్లి పంపించేస్తుంది. ఏడుస్తూ బయటకొస్తాడు. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్‌కి వెళ్తున్నాడు. సడెన్‌గా నారదుడు వస్తాడు అక్కడికి. ఎలా వస్తాడు? దేవుడు అంత అలర్ట్‌గా ఉంటాడనమాట. ఎప్పుడైతే డివోటీ ఒక్కసారి నా వైపు చూస్తాడో ఇమ్మీడియేట్‌గా డివోటీస్‌ని పంపిస్తాడు. రకరకాల బుక్స్ పంపిస్తాడు. భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృత అన్నీ పంపిస్తాడు. రైట్? మనం ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే భగవంతుడు 100 అడుగులు ముందుకేస్తాడనమాట. అలర్ట్. అది అలయాయ. సో అట్లా భగవంతుడు వచ్చేసి ఆయనను ఫస్ట్ సుదర్శన చక్ర ద్వారా ఈ ముసలిని సంహరించేసేసి తొండాన్ని పట్టి లేపుతాడనమాట. లేపి ఆయనతో పాటు ఆ, ఆ, వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తాడు. మరి ఓకే, భగవంతుడు వచ్చాడు, పాపము ముసలి ఏం చేసింది? ముసలి తన తన తిండిలాగా ఏదో పట్టుకుంది. సో ఆ ముసలి కూడా ఇంత ముందు లైఫ్లో ఆ ముసలి పేరు హూహు. హూహు అనే ఒక గంధర్వ. ఒక శాపం వల్ల ఇట్లా అయిపోయిందనమాట. సో ఆమె కూడా ఆ ముసలికి కూడా శాపం విమోచనం అయిపోయి గంధర్వలోకానికి ముసలి కూడా అంటే గంధర్వుడిగా వెళ్ళిపోతుందనమాట. సో అట్లా భగవంతుడు ఎవరినైనా కాపాడినా సరే అది మన మేలే, ఎవరినైనా శిక్షించినా అది మన మేలే, ఎవరైనా సంహరించినా అది కూడా వాళ్ళకి మేలే. రైట్? అన్ని విధాలుగా మేలే అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇవి పరీక్షించి చూస్తే పూర్వజన్మలో ఆయన ఏమేం చేశాడో అవన్నీ మళ్ళీ భగవంతుడు రైట్ టైంలో గుర్తు చేశాడు. సో మనం కూడా చాలామంది డిసప్పాయింట్ అవుతారనమాట. ఓకే, నేను 10 సంవత్సరాలు చాంటింగ్ చేశాను, నాకు ఇంకా ఏమీ ప్రోగ్రెస్ కనబడట్లేదు అట్లా. సో శ్రీల రూప గోస్వామి మనకు భక్తి రసామృత సింధులో ఏం చెప్తారంటే డివోటీస్ కావాల్సిన 2 లక్షణాలు, ఒకటి ఎంతూజియాజం. సో ఎంతూజియాజం అంటే ఉత్సాహం, చాలా ఉత్సాహంగా చేయాలి ఎప్పుడు కానీ. మనం ఏ సేవ చేసినా ఉత్సాహంగా సేవ చేయాలి, అదొకటి ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంట, ఓపిక ఉండాలంట. ఓపిక అంటే ఏంటి? నేను 10 సంవత్సరాలు చేశాను, 20 సంవత్సరాలు చేశాను, 40 సంవత్సరాలు చేశాను, ఇట్లా కాదు. ఓపిక అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి. దీంట్లో మనం ఇంకొక కథ తెలుసుకోవచ్చు. ఒకసారి హిజ్ హోలీనెస్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజు యాత్రకు తీసుకెళ్లారనమాట. డివోటీస్ అందరినీ యాత్రకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ శబరి కేవ్స్ అనమాట. ఆ శబరి కేవ్స్లో యాత్రకు తీసుకెళ్ళి శబరి కథ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో పెద్ద గుట్ట ఉంది. ఆ గుట్ట ఇట్లా కింది నుంచి ఆ గుహల్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట. అలా వెళ్తూ 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 ఉంటే చాలా మంది డివోటీస్ వెళ్తున్నారు. ఒకరు, ఇద్దరు, ముగ్గురు అట్లా వెళ్ళి ఇంతే సందు ఉంది. అక్కడ ఏం చేయాలి? ఇంకా అక్కడ పాక్కుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట, నిలబడలేరు. అట్లా లోపలికి చాలా మంది వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు. మొత్తం చిమ్మ చీకటి. అక్కడ ఏం వెళ్తురు లేదనమాట. సో అక్కడ నిలబడదామంటే తలుగుతుంది మళ్ళీ పైన. సో అందరు ఇలా కూర్చోవాలన్నమాట. కూర్చొని ఇట్లా వంగి కూర్చుంటేనే వాళ్ళకి ఆ గుహ లోపల ఉంటారనమాట. సో అందరు ఉన్నప్పుడు ఒక డివోటీ అక్కడ ఒక ప్రశ్న వేశాడనమాట. ఇక్కడ పాములు ఉన్నాయా? లైట్ లేదు, చిమ్మ చీకటిగా ఉంది. లోపలికి వెళ్ళారు, చాలా మంది డివోటీస్ కూడారు. సో ఇక్కడ పాములు ఉన్నాయా అంటే అప్పుడు అందరికీ డౌట్. ఓకే, ఇక్కడ పాములు ఉన్నాయా? ఒక డివోటీ చెప్పగానే మిగతా అందరికీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో అట్లా అందరూ హరికృష్ణ మహామంత్రం జపం స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు మహారాజ్ చాలాసేపు క్లాస్ చెప్పారు శబరి గురించి. ఎందుకంటే శబరి ఆ ఏరియాలో ఉండేదన్నమాట. ఆ క్లాస్ చెప్తుంటే కనపడట్లేదు ఎవరికి, కానీ ఏదో కుడుతున్నాయి, పురుగులు కుడుతున్నాయి అన్నమాట. అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి డివోటికి ఎక్కడెక్కడో కుడుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత పాము ఎప్పుడొస్తుందో, ఎక్కడ కరుస్తుందో అని అందుకు టెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరికి. సో అప్పుడు మహారాజ్ ఒక జోక్ చెప్తారనమాట. ఏంటంటే ఆ రోజు క్లాస్లో ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదంట. అందరూ చాలా అలర్ట్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చీకటి ఉంది, పాము గురించి ఒక డివోటీ చెప్పాడు. సో పాము ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడొస్తుంది, ఏమవుతుంది ఎవరికి తెలియదు అనమాట. సో అందుకే ఎవరు నిద్రపోకుండా చాలా అలర్ట్గా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాలా జాగ్రత్తగా జపం చేస్తున్నారు. ప్లస్ క్లాస్ చాలా జాగ్రత్తగా వింటున్నారు అనమాట. సో అట్లా అదంతా అయిపోయినాక అందరూ బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చినాక అందరికి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఒక వైకుంఠానికి వచ్చేసినట్టు అనిపించింది అందరికి. సో అట్లా ఇప్పుడు గజేంద్రకి ఒక మొసలి పట్టుకుంది.
కానీ మనకి మొసలి వచ్చి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చిన్న దోమ కుడితే చనిపోతున్నారు కొందరు. ఒక చిన్న దోమ కుట్టినా కూడా మలేరియా వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళ కేసెస్ ఉన్నాయి. మీరు చూసారు. రైట్? సరే పోనీ దోమ అంటే అట్‌లీస్ట్ మనకు కనపడుతుంది కళ్ళకి. వైరస్, కరోనా వైరస్ ఎవరికైనా కనిపిస్తుందా? ఎక్కడో ఎవరైనా దగ్గితే ఈయన చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు. శ్వాస పీల్చుకుంటూ ఉంటుంటాడు. ఆ! ఆ వైరస్ అక్కడి నుంచి ఆ గాలిలో వచ్చేసి ఈయన ముక్కులోకి వెళ్ళిపోతుంది. బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ! తర్వాత హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్ అవ్వడం. తర్వాత చనిపోవడం. ఒక చిన్న దోమ లేదా ఒక చిన్న ఈగ ద్వారా కలరా? ఆ! లేదా ఒక చిన్న మన కంటికి కనపడని ఆహ్, ఇది. సో, డేంజర్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. ఇంకొక ట్రూ స్టోరీ చెప్తాను. నిజమైన స్టోరీ. ఇక్కడ టెంపుల్‌లో ఒక డివోటీ ఫ్యామిలీ ఉండే. చాలా ఆ ప్రభుజీ చాలా ఇద్దరు మాతాజీ, ప్రభుజీ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తారు. చాలా పెద్ద కంపెనీస్‌లో వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నారు. ఎంతో ధనం సంపాదించారు. వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు. పిక్నిక్ వెళ్లారు. అందరు డివోటీస్‌తోనే పిక్నిక్ వెళ్లారు. క్యాంపింగ్ అవన్నీ చేసేసి ఇంటికొచ్చారు. ఇంటికొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పాపకి జ్వరం వచ్చింది. జ్వరం వచ్చేసి హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్ చేశారు. అడ్మిట్ చేస్తే ఆ హాస్పిటల్ ఏంటి? అమెరికాలో ఆహ్, బే ఏరియాలో, సిలికాన్ వ్యాలీలో ఫేమస్ హాస్పిటల్. అందులో చేర్పించారు. చేర్పించిన తర్వాత జ్వరం 102, 103, 4, 106, 108కి ఎళ్ళింది. సో, అట్లా ఎళ్ళిపోయి లాస్ట్‌కి ఇంక ఏమీ చేయలేరు వాళ్ళు. ఏమీ చేయలేరు. డాక్టర్స్ అందరూ మేమేం చేయలేము అని చెప్పేసి లాస్ట్‌కి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత వెంటిలేటర్ పైన పెట్టేసి మీరెప్పుడంటే అప్పుడు మేము వెంటిలేటర్ తీసేస్తాము. ఇంకా అందరూ గివ్ అప్ చేశారు. సో, లాస్ట్‌కి ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. సో, చూడండి ఎంతో ధనముంది. ఆ! ప్రపంచంలో అతి ముఖ్య ప్రదేశంలో ఉన్నారు. అంటే అన్ని డాక్టర్స్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్నారు. రైట్? దేనితోనొచ్చింది జ్వరము? డాక్టర్స్ ఏమంటారంటే, ఒక అమీబాతోని రావచ్చు, లేదా దోమ దోమ కుట్టడం వల్ల గూడా కావచ్చు ఇది అని. రైట్? సో, ఎవ్వరు సేవ్ చేయలేరు. సో, మనకి ఈ క్రొకడైల్ సీ గజేంద్రకి డైరెక్ట్ క్రొకడైల్ కనిపించి ఇలా పట్టుకుంది డే టైమ్‌లో. డే టైమ్‌లో కనిపించి పట్టుకుంది. మనకు రాత్రి, పగలు ఏ టైంలోనైనా ఏ వైరస్ అయినా ఏదైనా కూడా రావచ్చు. ఏ విధంగానైనా మనిషి మరణించొచ్చనమాట. సో, పదం పదం యత్ విపదాం న తేషాం. సో, అట్లా అడుగడుగునా ఇక్కడ డేంజర్. సో, మనం ఏం చేయాలి? భగవంతుడిని మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలనమాట. ఓకే. అన్నీ నడుస్తున్నాయి నాకు. పలాని వాళ్ళందరూ చనిపోయారు. నేను చనిపోవడం ఏంటి? అట్లా చాలామంది ఆహ్, అంత దూరం ఆలోచించరు. లేదా కొందరికి చావు టాపిక్ తీస్తే ఇదంతా ఎందుకు మనం ఎంజాయ్ చేయాలిక్కడ. ఈ టాపిక్స్ తీయకుండానే ఎవరైనా టాపిక్ తీసినా కూడా వాళ్ళతోని కట్ చేసేసి వేరే మాట్లాడతారనమాట. సో, అట్లా ఇది చాలా ప్రికేరియస్ కండిషన్‌లో ఉన్నాం. సో, ఇట్లా మహారాజు అక్కడ కథలో కూడా శబరి కథ చెప్తున్నాడనమాట. సో, శబరి ఎవరు? శబరి ఆహ్, ఫస్ట్ ఏంటంటే, వాళ్ళ గురు మహారాజ్ సాంగత్యంలో అందరితోని కూర్చొని క్లాసెస్ వింటుంది శబరి చిన్నప్పుడు. వాళ్ళ గురు మహారాజ్ పేరు మంతంగ రిషి. సో, ఈ మంతంగ రిషి వాళ్ళేం చేసేవారంటే ధ్యానం చేసేవారనమాట. ధ్యాన యోగ. సో, ధ్యానం చేసేసి వాళ్ళ జ్ఞానం పెంచుకొని ధ్యానం ద్వారా భగవంతుని ప్రేమ భక్తి కూడా సంపాదించుకున్నారు. ఏది గురువు, ఆ గురువు అందరు శిష్యులు. అప్పుడు అందరూ భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అప్పుడు ఈ మంతంగ రిషి ఏం చెప్తాడంటే, ఈ శబరికి, "నువ్వు చాలా చిన్న పిల్లవి. నువ్వు ఇక్కడ వెయిట్ చెయ్యి. శ్రీరామచంద్ర భగవంతుడు శ్రీరాముని రూపకంగా నీ దగ్గరికి వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తే నువ్వు కూడా మా దగ్గరికొస్తావు." ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు చెప్తాడు మంతంగ రిషి? ఈ శబరి 5, 6 సంవత్సరాలుంటుందప్పుడు. చిన్న పిల్ల. రైట్? ఆమెకి చదువు రాదు. వేదాలేమి చదువుకోలేదు. ఆమెకసలు ఏంటి, పద్ధతేంటి, ఎలా చేయాలి అది కూడా తెలీదు. కానీ ఒక్కటి తీసుకుంది. గురు మహారాజ్ ఈ వాక్యం చెప్పాడు. మంతంగ రిషి ఈ వాక్యం చెప్పాడు. భగవంతుడు వస్తాడు. నీ ఇంటికొచ్చినప్పుడు భగవంతుని నువ్వు సేవ చేసేసేయి. నువ్వు సేవ చేస్తే నువ్వు భగవద్ధామానికి వెళ్తావు. ఇంకా ఆమె ఆ ఒక్క ఇన్‌స్ట్రక్షన్ గట్టిగా పట్టుకుంటుందనమాట. గురు మహారాజ్ ఇది చెప్పాడు అని.
సో అట్లా గట్టిగా పట్టుకొని చాలా సిన్సియర్గా సీరియస్గా శిల ప్రభుపాద్ మన భగవద్గీతలో భాగవతంలో పర్పోర్ట్స్లో రాస్తారనమాట. మనము సిన్సియర్గా సీరియస్గా భక్తి చేయాలన్నమాట. చాలా సిన్సియర్గా కొన్ని రోజులు చాంటింగ్ చేసి తర్వాత బంద్ చేయడము అది సిన్సియర్ కాదు. లేదా కొన్ని రోజులు భాగవతం చదివి మళ్ళీ బంద్ చేయడము ఇది కాదు. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏంటి, 16 రౌండ్లు మన చాంటింగ్. సెకండ్ స్టెప్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలి, ప్లస్ ప్రతి ఏకాదశి ఫాలో కావాలి, రోజు భాగవతం చదవాలి. మిగతాది తర్వాత ఎప్పుడు ఏ దోమ ఏ వైరస్ మనకు వస్తుందో తెలీదు. గజేంద్ర కూడా అలాగే అనుకున్నాడు, నేను చాలా పెద్ద రాజును, నాకు ఏమి కాదు, ఫ్యామిలీ లైఫ్తో చాలా ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. సడన్గా ఇలా చనిపోయాడు. 1000 సంవత్సరాలు ఫైటింగ్ చేసిన తర్వాత భగవంతుని కృప వల్ల మళ్ళీ ఆయన గుర్తొచ్చేసి ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. కానీ చూడండి, పూర్వజన్మలో ఆయన చేసింది ఏటూ పోలేదు. సో మనం చేసే ప్రతి చాంటింగ్, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క నామము అన్నీ మనకు హెల్ప్ అవుతాయి. అట్లాగే ఈ శబరి ఏం చేసిందంటే చాలా గట్టిగా పట్టుకుంది ఆ స్టేట్మెంట్ని. 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత అది విని ప్రతిరోజు ఊడ్చి భగవంతుడికి ఒక సింహాసనం తయారు చేసింది. రాముడు ఈ రోజు వస్తే నేను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి నేను ఇలా సర్వ్ చేస్తాను, నేను పూలు పళ్ళు ఇస్తాను ఏది రాముల వారికి, రాముడు వస్తే రామచంద్ర భగవానుడు. అట్లా ప్రతిరోజు ఉడుస్తుంది, ప్రతిరోజు ఫ్రూట్స్ తెస్తుంది, ప్రతిరోజు ఫ్లవర్స్ తెస్తుంది, అట్లా పెడుతుంది అనమాట, పూలు పళ్ళు ఎదురు చూస్తుంది అనమాట. 1 సంవత్సరం అయింది, 2 సంవత్సరాలు అయింది, దశాబ్దాలు గడిచాయి. ఆమె ముసలిం అయిపోయింది. ఆమె శరీరం అంతా ముడతలు వచ్చేసింది, ముడతలు పడిపోతున్నాయి, కళ్ళు సరిగా కూడా కనపట్లేవు. అప్పుడు రామచంద్ర వస్తాడు. అంటే రామచంద్ర వచ్చేసి అప్పుడు ఆమెకి ఇంకా జ్ఞానం లేదు. ఫ్రూట్స్ ఎలా పెట్టాలి, దేవుడికి నైవేద్యం ఏ మంత్రం చెప్పాలి, ఎట్లా క్లీన్గా పెట్టాలి, ఇవి కూడా తెలియదు ఆమెకి. ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫ్రూట్స్ అన్ని తెచ్చేసి ఒకటి తిని, ఓకే తీయగా ఉంది దేవుడికి ఇస్తుంది, ఇంకోటి తీసుకొని తిని ఇది బాగాలేదు, ఇది పులుపుగా ఉంది వద్దు అని పడేస్తుంది, ఇంకోటి తీసుకొని మళ్ళీ తిని ఓ ఇది బాగా రుచిగా ఉంది అని అలా ఇస్తుంది. భగవంతుడు కూడా తీసుకుంటాడు, రైట్. కానీ మనం అలా చేయకూడదు. మనం అలా చేస్తే చాలా పెద్ద తప్పు అవుతుంది. సో శబరి చేసింది కదా, నేను కూడా రోజు కొరికి నేను తిని చూసి టేస్ట్ బాగుంటే దేవుడికి పెడతారని పెట్టకండి. అట్లా చేయకూడదు, అది చాలా పెద్ద అపరాధం అవుతుంది. శబరికి ఏంటంటే ఆమెకి ఏమీ తెలీదు, ఆమెకి ఏమీ రాదు. ఒకటే ఒక్క స్టేట్మెంట్కి చాలా గట్టిగా పట్టుకుంది, గురువు చెప్పిన వాక్యాన్ని పట్టుకుంది. అట్లాగే మనం కూడా గురువు చెప్పిన వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని, ఆమెకి ఏంటి దశాబ్దాలు గడిచాయి, 60-70 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసింది. అలా ప్రతిరోజు భగవంతుడు ఈ రోజు వస్తాడు అని ఎంతో ఉత్సాహంగా చేస్తుంది భక్తి. ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇల్లంతా క్లీన్ చేసి సింహాసనంలో పూలు తెచ్చి పళ్ళు తెచ్చి రామచంద్ర ఎప్పుడు వస్తావు, రామచంద్ర ఇవాళ వస్తావా, రామచంద్ర ఇవాళ వస్తావా, అట్లా ఎదురు చూస్తుంది అనమాట. సో అట్లా మనం కూడా మన భక్తి ఎప్పుడు అదవుతుందా అని ఎదురు చూడాలన్నమాట. అట్లాగే మీరు ఈ కథ చూస్తే అజామిల్ పాస్ట్ టైం శ్రీమద్ భాగవతంలో అజామిల్ ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు తండ్రి దగ్గర అన్నీ చదువుకుంటాడు, ఆయన వేదాలన్నీ చదువుకుంటాడు, అన్నీ చక్కగానే చేస్తాడు. ఒక్కరోజు అడవిలోకి భగవంతుని భక్తికి పూజ కోసం పూలు తీసుకురావడానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక శూద్ర వనిత ఒక శూద్రుని కౌగిలించుకోవడం చూస్తాడు. సో ఆ దృశ్యం చూసేసి అప్పటికైనా టీనేజ్లో ఉంటాడు. సో చాలా ఆకర్షితుడు అయిపోతాడు అనమాట. స్లోగా పెళ్లి చేసుకున్నా సరే మళ్ళీ ఆమెను పని మనిషిగా పెట్టుకుంటాడు. కొన్ని రోజులైనాక ఆమెతో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడు. తర్వాత భార్యను పిల్లల్ని పంపిస్తాడు. తర్వాత ఆమెను సుఖపెట్టడానికి దొంగతనాలు చేస్తుంటాడు. ఉన్న పుస్తకాలన్నీ అమ్మేస్తాడు, అమ్మేసి దోపిళ్ళు చేస్తున్నాడు, మర్డర్లు చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్కి కొడుకు పేరు అది కూడా ఏంటి, ఒక బ్రాహ్మణులు వస్తారనమాట, డివోటీస్ వచ్చేసి ఈయనకు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కొంచెం సేవ తీసుకొని మీ చిన్న కొడుకు పేరు నారాయణ అని పెట్టండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. సో అప్పుడు చిన్న కొడుకు పేరు నారాయణ అని పెడతాడు. 88 సంవత్సరాలప్పుడు కూడా పిల్లని కంటాడు ఆయన. ఆ చిన్న కొడుకు నారాయణ ఎప్పుడు చూసినా చాలా ఎంతో ప్రేమగా నారాయణ ఇక్కడికి రా, నారాయణ అక్కడికి రా, అట్లా చాలా ప్రేమగా పిలుస్తున్నాడు కొడుకుని.
సో అట్లా ఎప్పుడైతే యమదూతలు వచ్చేసి ఆయన బాడీని చీల్చి ఆ శరీరాన్ని చీల్చి తీసుకొని ఆత్మని తీసుకొని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం అంత దృశ్యం చూడగానే నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తున్నాడు అనమాట, ఎవరిని? కొడుకుని. కానీ ఆ నారాయణ నిజంగా తీసుకున్నాడు. ఎందుకు? ఆయన అంతకు ముందు పూజ చేశాడు. ప్లస్ బ్రాహ్మణులు చెప్పిన మాట విని చిన్న కొడుకు పేరు నారాయణ పెట్టాడు. రైట్? సో ఇవన్నీ వింటే మనకి ఏంటి తెలుసుకోవాలి లెసన్స్? ఫస్ట్ మనం గురువు చెప్పిన వాక్యం చాలా గట్టిగా పట్టుకోవాలి, చాలా శ్రద్ధగా తీసుకోవాలి. ప్లస్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ, ఓపిక చాలా ఉండాలి. ఆ, మూడో 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 కథ చెప్తాను మీకు, ముకుంద. సో ఈ ముకుంద అనే అతను ఆ, ఈ గౌరంగ మహాప్రభు మహాప్రకాశ లీలలో అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాడు, అందరికీ వాళ్ళ పూర్వజన్మ ఏంటి చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ ఇష్ట దైవాన్ని చూపిస్తున్నాడు, అందరికీ ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో ముకుందాకు మాత్రం ఇవ్వట్లేడు. సో అందరూ వెళ్ళి డివోటీస్ అందరూ ఓకే అందరికి ఇనిషియేషన్ అవుతుంది, మరి ఎవరికి డివోటీస్ మనం కూడా అనుకుంటాం కదా, అందరూ ఉన్నారు ఈ మాతాజీకి ఈ ప్రభుజీకి ఇంకా ఇనిషియేషన్ కావట్లేదు అని అందరూ ఏదో ఒకటి రికమెండేషన్ చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్నారు. అక్కడ అందరూ కూడా అలా ఆలోచించి గౌరంగ మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి మహాప్రభు మీరు అందరికీ మర్సి ఇస్తున్నారు, మరి ముకుందాకి ఎందుకు ఇవ్వట్లేరు, ఆయన డివోటీయే కదా అంటే, ముకుందానా వాడి పేరు నాకు చెప్పకండి, వాడు ఇక్కడ నా దగ్గరికి వస్తున్నాడు, నా క్లాసెస్ వింటున్నాడు, గౌరంగ మహాప్రభు అంటున్నాడు. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళేసి మాయావాది క్లాసులు వింటున్నాడు, నిరాకారవాది క్లాసులు వింటున్నాడు. వాడి ముఖం నేను చూడను, వాడికి నా ముఖం చూపించాను, నేను దర్శనం ఇవ్వను వాడికి అనే వరకు ముకుంద వింటాడు. ఇది విని చాలా ఏడుస్తుంటాడు అనమాట. అయ్యో నాకు యోగం తప్పిపోయిందా, భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వడంట నాకు, అట్లా ఇట్లా అని ఎంతో బాగా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. బాగా ఏడుస్తుంటే ఓకే ఆ, ఆ, మళ్ళీ అడుగుతాడు అనమాట, నాకు ఎప్పుడు ఈ అవకాశం వస్తుంది అని అంటే, సరే బాగా ఏడుస్తున్నాడు కానీ మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటాడంటే, నేను ఆయనకి 1,000,000 జన్మల తర్వాత నా 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 దర్శనం చూపిస్తాను. 1,000,000 జన్మలు. ముకుంద అది వినగానే ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటాడనమాట. ఎగురుతూ ఉండి నన్ను చూస్తాడు భగవంతుడు, 1,000,000 జన్మల్లో నన్ను చూస్తాడు, 1,000,000 జన్మల్లో నన్ను చూస్తాడు, నేను ఎగురు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. అట్లా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఇమీడియట్గా చైతన్య మహాప్రభు పిలుస్తాడు అతన్ని. పిలిపించేసేసి ఆ, పిలిపించి ఇమ్మీడియట్గా అప్పుడే ఆయనకు మర్సీ ఇస్తాడనమాట. ఎందుకంటే నువ్వు 1,000,000 జన్మలు అయినా కూడా ఆగుతాను, నాకు మరిసి 1,000,000 జన్మల తర్వాత అయినా దొరుకుతుంది అని ఎంతో ఉత్సాహంగా చేస్తున్నావు ఇట్లా అని. సో ఆ ఉత్సాహం చాలా ఇంపార్టెంట్. రూప గోస్వామి మనకు చెప్పింది 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఒకటి ఉత్సాహం, రెండోది ఓపిక. మనం ఏ సేవ చేసినా ఉత్సాహంగా చేయాలి. కిచెన్ సేవ చేసినా ఉత్సాహంగా చేయాలి. క్లాస్ చెప్పినా ఉత్సాహంగా చెప్పాలి. క్లాస్ విన్నా ఉత్సాహంగా వినాలి. ఆవలింత తీసుకుంటూ నిద్రపోతూ అట్లా కాదు, ఉత్సాహంగా వినాలి. ప్రశ్నలు ఉత్సాహంగా వేయాలి. తర్వాత టెంపుల్ క్లీన్ చేసేది ఉత్సాహంగా చేయాలి. మనకు ఉత్సాహం లేకున్నా కూడా ఉత్సాహం ఉన్నట్టుగా చేయాలన్నమాట. అట్లా చేయగా చేయగా నలుగురికి కూడా ఒక 10 మంది డివోటీస్ అలా చేస్తూ ఉంటే డ్యాన్స్ అందరూ 10 మంది చాలా చక్కగా ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మనకు కూడా డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది. సో ఆ ఉత్సాహం ఒకటి ఉండాలి. రెండోది ఓపిక. ఓకే, కొందరికి మరిసి 5 సంవత్సరాలు రావచ్చు, కొందరికి 10 సంవత్సరాలు రావచ్చు, కొందరికి 1,000,000 జన్మల్లో కూడా రావచ్చు. మనం 1,000,000 జన్మలు కూడా వెయిట్ చేయాలి, ఎదురు చూడాలి. అట్లా చూస్తే మన లైఫ్ ధన్యమైపోతుంది అనమాట. సో అది మనకు శబరి స్టోరీ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. సో అట్లా మనం అది తీసుకొని ఇవి చాలా ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి మన భక్తిలో. మన భక్తిలో ఇవి ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటే మనకు ఏమి కాదు. ఇంకొకటి శ్రీమద్ భాగవతంలో చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తాడనమాట, నా దగ్గరికి రావాలంటే 2 ఒకటి మీరు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయండి ప్రతిరోజు, రెండోది డివోటీస్తో అపరాధాలు చేయకూడదు. ఈ రెండు కనుక మీరు చేస్తే మీరు గ్యారంటీ నేను మేము తీసుకెళ్తాను. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పాడు ఇది. ఎంతో దయాలు చైతన్య మహాప్రభు, ఔదార్య. సో మనం ఏం చేయాలి, 16 రౌండ్లు ప్రతిరోజు చాంటింగ్ చేసుకొని ఎంతో భక్తులతో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. స్పెషల్లీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని అపరాధం చేయకుండా చూడాలి. అపరాధం చేయకుండా ఈ ఒక్కటి గాడ్ చేసుకొని ఇలా చేస్తే మన లైఫ్ మన డివోషన్ చాలా పైకి వెళ్తుంది అనమాట. సో అట్లా ఇది ఎమర్జెన్సీ. ఎట్లాగైతే ఈ గజేంద్ర ఆ పువ్వు పెట్టేసి దేవుణ్ణి ఇట్లా పిలుస్తున్నాడో, ఇంకా లాస్ట్గానే ఆయనకు అర్థమైపోయింది, 1000 సంవత్సరాలు ఫైట్ చేశాను,
ఇంకా ప్రతిరోజు రోజు రోజు నాకు నా బలం క్షీణిస్తుంది. రోజు రోజు ఈ మొసలి బలం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అది రక్తం తాగుతుంది, ఆ నీళ్ళల్లో ఉంది, నీటి జంతువు కాబట్టి దానికి పుష్టి పెరుగుతుందన్నమాట. దీనికి క్షీణించిపోతుంది ఏనుగు. సో అట్లా అర్థమైపోయి ఇంకా నేను ఏమీ చేయలేను. ఇప్పుడు నన్ను నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమీ చేయలేరు. నా బలం ఏం చేయలేదు. నేనెవరిని అనేది ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ. లాస్ట్‌కు భగవంతుడే అని సరెండర్ అయిపోతుందన్నమాట. శరణాగతి. అట్లాగే ద్రౌపది కూడా కదా! ద్రౌపది ఎంతోసేపు ఫైట్ చేస్తుంది. దుశ్శాసన్ ఆమె చీర పట్టుకొని లాగుతూ ఉంటే ఫస్ట్ రకరకాలుగా వెళ్ళి అందరిని క్వెషన్స్ అడుగుతుంది. ఏది ధర్మం? ఏది మీరు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి అని ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతుంది. భర్తలను అడుగుతుంది, రాజుని అడుగుతుంది, అక్కడ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అడుగుతుంది, భీష్ముని అడుగుతుంది. అందరిని అడిగి లాస్ట్‌కి ఇంకా ఆమెకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఇంక నన్ను ఎవ్వరు హెల్ప్ చేయలేరు అని చెప్పేసి ఇంకా చేతులు ఎత్తేసేసి హే కృష్ణ, హే గోవింద నీవే నన్ను కాపాడాలి అని చెప్పేసి. సో అట్లా అన్నమాట. మనం కూడా ఏంటంటే ఇది నా వల్ల అవుతుంది, మన వల్ల ఏమి కాదు, మన వల్ల ఏమి కాదు. సో మనం భగవంతుని దగ్గర శరణాగతి తీసుకోవాలి. 4 ముఖ్యమైన విషయాలు. ఒకటి చాలా ఉత్సాహం ఉండాలి మనకు. భక్తిలో చాలా ఉత్సాహం చూపించాలి. ఓపిక ఉండాలి. ఈ 2. తర్వాత 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయాలి. చైతన్య మహాప్రభు అన్నట్టు. ఇంకోటి భక్తులతో అపరాధాలు చేయకుండా ఉండాలి. సో ఈ 4 మనం చేసి ఇలా ఉంటే గజేంద్రలాగా కూడా మనకు కూడా శబరిలాగా మనకు కూడా ఒకరోజు మనకు కూడా అవకాశం వస్తుంది. భగవంతుని ధామానికి చేరుకునే అవకాశం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికైనా ఉన్న ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రభుజీ 1000 సంవత్సరాలు మరి ఫైట్ చేసినప్పుడు సరే మొసలి అంటే ఏదో రక్తం తాగి తన ఆహారం తీసుకొని ఆ విధంగా ఉన్నది, కానీ మరి ఏనుగు ఏం తీసుకోకుండా ఎలా ఉండగలిగింది ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. అంటే ఇప్పుడు మన ఈ భూలోక వాసి కాదు జన్మ. అది అక్కడ ఏది మన స్వర్గలోక అక్కడ జన్మ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 1000 కాదు, ఇంకా చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతుకుతారు వాళ్ళు. సో 1000 సంవత్సరాలు అక్కడ నీటిలో ఉండి ఎస్ ఆ ఫైటింగ్ 1000 సంవత్సరాలు నడుస్తుంది అనమాట. అంత స్ట్రగుల్. సో లైఫ్లో ఇప్పుడు మనకు 100 సంవత్సరాలు ఎట్లనో వాళ్ళకి 10,000 10 లక్షల సంవత్సరాలు అట్లా ఈక్వల్ అనమాట. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ మనతో పాటు సేమ్గా ఉండదు అనమాట. వాళ్ళకి ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతారు వాళ్ళు. సో 1000 సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ జన్మకి అది తక్కువ. కానీ ఎస్ 1000 సంవత్సరాలు ఫైట్ చేసి దానికి అర్థమైన విషయం ఏంటంటే నేనేమి చేయలేను. గజేంద్ర అందరికంటే బలమైన జీవి ఏనుగు. అదే నేలపైన అయితే ఒక సెకండ్ ఇంకో కాలుతో తొక్కేసిందంటే అయిపోతుంది ముసలి పని. సో సో మనందరం కూడా అటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నాం, కానీ తెలియట్లేదు. ఏనుగు కూడా తెలియలేదు ఫస్ట్. ఏనుగు అర్థం కాలేదు ఈ విషయం. లాస్ట్కి అర్థం చేసుకుంటుంది. ద్రౌపది అంతే. ఇవన్నీ స్టోరీస్ వింటే మనం ఏం చేయాలి? తెలియని వల్ల ఏంటి, ఎవరైనా వేరే వాళ్ళకి జరిగిన ప్రాబ్లం తెలిసి ఆ ఏరియాకి వెళ్తే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇట్లా మనము ఆ బుద్ధితో ముందే మనము ఈ కథల ద్వారా మనం ఇన్స్పైర్ అయిపోయి మనం భగవంతుని భక్తి తీసుకోవాలన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ భక్తుల మధ్యలో హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఓర్పుగా ఓపికగా ఉత్సాహంగా మనం చేస్తున్నాం భక్తి. మరి భక్తుల మధ్యలో అసూయ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ భక్తుల మధ్యలోనే కదా ఉండేది ప్రభుజీ. వాళ్ళ నుండి ఎలా తప్పించుకోగలుగుతాం? మేము ఎలా ప్రార్థన చేయాలి కృష్ణని? భక్తులతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనం ముందుకెళ్తున్నాం, వీళ్ళకి ఏదో జరుగుతుంది, వీళ్ళ పట్ల వెనుకకు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అలా ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది. ఎక్కడ వీళ్ళు ఇదైతారా అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ప్రభుజీ? ఇలా ఉన్నప్పుడు చాలా బాధగా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో మాతాజీ అట్లాంటి మనం చూసినప్పుడు కూడా మనము ముందుకు వెళ్ళడం అంటే ఏంటి? భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడం అంటే ఏంటి? త్రినాదపి సునీచేన తరోరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి.
సి కీర్తనీయ సదాహరి, భగవంతుని నామము ఎల్లప్పుడూ ఎవరు జపించగలరు? చాలా మందికి అనిపిస్తుంది అనమాట. చాలా మంది స్ట్రగుల్ యాక్చువల్లీ, కొందరు 16 రౌండ్లు ఫినిష్ చేయలేరు. ఎందుకు అంటే అపరాధాలు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు. ఆ? సో ఎప్పుడైనా మనకి ఇటువంటిది ఎదురైనప్పుడు ఏంటంటే, మనము గడ్డిపోస కంటే తక్కువ అని ఫస్ట్ అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్క డివోటి. వేరే వాళ్ళతో మన ప్రాబ్లం అయినా సరే, ఓకే, అదొక ఫస్ట్ పాయింట్. త్రినాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున, ఒక చెట్టు కంటే ఎక్కువగా మనకు సహిష్ణుత ఉండాలన్నమాట. ఆ? అంటే టాలరెన్స్, ఓర్పు. చెట్టు ఏం చేస్తాడు? ఒక చెట్టు కొట్టడానికి చెట్టు కొట్టేవాడు ఏం చేస్తాడు? ఒక రంపం తీసుకొని ఒక కొమ్మ మీద పెడతాడు. ఆ రంపం నిలబెట్టడానికి కొంచెం కోసి అట్లా పెడతాడు. సో అట్లా కోసి పెడితే అక్కడ ఉంటుంది రంపం. ఇంకో కొమ్మ ఎక్కుతాడు, ఇంకో కొమ్మకి మూడో కొమ్మని కోస్తున్నాడు. అప్పుడు చెట్టు ఏం చేయొచ్చు? ఆ కొమ్మ ఈ కొమ్మ అటు ఇటు కదిలిచ్చేస్తే పడతాడు కదా. కానీ చెట్టు లేదు, లేదు, నువ్వు స్థిరంగా ఉండు, నాకు ఇంకోటి కోయి అని కోయించుకుంటుంది అనమాట. సో అట్లా ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్, ఒక చెట్టుతో ఇచ్చారు ఓర్పు. ఓకే, పోనీ ఒక కొమ్మ కట్ చేశాడా, మళ్ళీ కట్ చేస్తున్నాడా? చెట్టు ఏమీ అనట్లేదు ఆయనని. అన్ని కొమ్మలు కట్ చేసినా ఒక్క కొమ్మున్నా నీడేస్తుంది ఇంకా ఆయనకి. ఉమ్. అమానినా మానదేనా, మనం అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దుర్మార్గులకు కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇది చాలా కఠినం, ఈజీ కాదు. డివోటీస్ మనల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నా సరే మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. మనకు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని మనం ఆశపడకూడదు. ఇది చేస్తే ఏమవుతుందంటే కృష్ణ మన సైడ్ వస్తాడు, మనకు భక్తి పెరుగుతుంది, మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో, గజేంద్ర వచ్చేసి ఆయన దేవుడి పూజ చేసుకుంటున్నాడు, దేవుని స్తుతి చేస్తున్నాడు, దేవుడికి పూలు అర్పిస్తున్నాడు. ఈ రిషి ఇట్లా శాపం పెట్టగానే, రిషి ఏంటి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇలా, ఎందుకు నన్ను శాపం పెట్టారు, నేను దేవుని పూజ చేసుకుంటున్నాను, నన్ను ఏను కావాలని ఎందుకు శాపించారని ఏం అడగలేదు అక్కడ. సరే, దండవత్ ప్రణామం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, చిత్రకేతు మహారాజ్. సో చిత్రకేతు మహారాజ్ ఏం చేశాడు? ఆయనకి నారదుడు వచ్చాడు, అంగిరముని వచ్చాడు, ఆయన కలుస్తున్నాడు అందరిలాగా. చాలా మంది డివోటీస్ మీరు చూసుంటారు, టెంపుల్కి వస్తారా, ప్రభుజీ బాగున్నారా, మాతాజీ బాగున్నారా, అందరిలాగా వస్తారు. అందరూ పెద్ద పెద్ద సన్యాసి డివోటీస్ వస్తున్నారు, క్లాస్ ఇస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు. ఈయన వస్తున్నారు టెంపుల్కి రోజు. ఇట్లాగే జరుగుతుంది చిత్రకేతు మహారాజ్ కూడా. ఆయనకేముంది? రాజ్యం ఉంది, ఇంతమంది కరోర్పతి, 1,00,00,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు, నిజంగా 1,00,00,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు ఆయనకి. అయినా కూడా ఆయనకు పిల్లలు లేరు. సో నారదముని వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్తాడు. సో నారదజీ, నాకు పిల్లలు లేరు, నాకు ఒక కొడుకుని ప్రసాదించండి. అప్పుడు నారద చెప్తాడు, నీకు ఈ కొడుకు ద్వారా చాలా హర్షం ఉంటుంది, శోకం ఉంటుంది, ఓకేనా అంటాడు. సుఖదుఖాలు, కష్ట సుఖాలు నార్మల్, కామన్ కదా ఇక్కడ లైఫ్లో, పర్వాలేదు అంటాడు. సో కొడుకుని ఇస్తాడు. ఆ కొడుకుతో సంబరాలు అవన్నీ చేసుకుంటాడు. ఆ ఈర్ష్యతో ఏం చేస్తున్నాడంటే మిగతా అందరు భార్యలు కలిసి విషం పెట్టి ఆ కొడుకుని చంపేస్తారు. చంపగానే మళ్ళీ ఏడుపు మూర్చపోతాడు అనమాట. ఎంతో ఏడుస్తుంటాడు అనమాట. వాళ్ళ భార్య వచ్చేసి ఆమె ఛాతీ బాదుకుంటూ మరి ఏడుస్తుంది, భాగవతంలో చెప్తుంటారు. సో అప్పుడు మళ్ళీ వస్తాడు నారదముని, అంగిరముని. అప్పుడు తగులుతుంది. సి ఎప్పుడైనా కూడా ఆడుతూ పాడుతూ గాలిలో తేలుతూ వెళ్ళడం కాదు, లోపట మనం భగవంతుడికి స్థిరంగా ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు గజేంద్ర ఎప్పుడైతే ఆ 1000 సంవత్సరాలు పోరాడి చనిపోయే టైంలో ఆ పుష్పాన్ని తీసి ఇచ్చాడు చూడండి, అప్పుడు 100% సరెండర్ అయ్యాడు. రైట్. ఈ చిత్రకేతు మహారాజ్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో ఉంది నారదముని సాంగత్యం, కానీ నారద చెప్పే విషయాలు మాత్రం హృదయంలోకి వెళ్ళట్లేవు, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా భావిస్తున్నాడు. అంత ప్రాబ్లం వస్తే కానీ ఆయనకు అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం రాగానే ఓకే అయిపోయింది. సరే, ఇప్పుడు ఆయనకు జ్ఞానోదయం అయిపోయింది. మళ్ళీ పూజ చేస్తాడు, సంకర్షణ భగవాన్ని ఫేస్ టు ఫేస్ భగవంతుని చూస్తాడు. ఒకరోజు ఇవన్నీ అయిపోయినాక విమానంలో వెళ్తూ శివుని వైపు చూస్తాడు. శివుడు ఏం చేస్తున్నాడు? శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ ఇస్తున్నాడు. అక్కడ అందరూ సన్యాసీస్ కూర్చున్నారు, బ్రహ్మచారీస్ కూర్చున్నారు. శివుడు ఏం చేశాడు? అమ్మవారు పార్వతిని తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని క్లాస్ చెప్తున్నాడు. అరే, ఇలా చెప్తే ఎట్లా, అందరూ ఏమనుకుంటారు సభలో అని నవ్వుతాడు అనమాట. నవ్వి
యాక్చువల్గా ఆయన నవ్వడంలో ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి? శివుడు ఇంత గొప్పవాడు, ఆయన చేసే తప్పు కాదు, కానీ ఇలా చేస్తే నలుగురు ఏమనుకుంటారు అని నవ్వాడు. కానీ పార్వతీదేవి అలా తీసుకోలేదు. సీరియస్‌గా తీసుకొని ఆయనకు నువ్వు ఒక రాక్షసుడు అవుతావని శపిస్తుంది. సీ డివోటీ అయ్యుండి ఇంకా లాస్ట్‌గా ఆయన దేవుడిని చూసాడు. జ్ఞానోదయం అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వైకుంఠానికి వెళ్ళే దారిలో ఉన్నాడాయన. అప్పుడొచ్చేసి నువ్వు రాక్షసునివి అయితావు అని శపిస్తే ఆయన ఒక నిలబడేసి, పార్వతీ అమ్మవారు మీరు ఏం చేశారు? నేను శివుడి మంచి కోసమే చెప్తున్నాను. ఒక్క మాట అన్నాడా? డిఫెండ్ చేసుకోలేదు అక్కడ. అక్కడ ఏమీ తనను తాను ఇక్కడ సమర్థించుకోలేదనమాట. ఆ మాటలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకున్నాడు. తీసేసుకొని అలాగే కానీయమ్మ అని చెప్పేసి దండం పెడతాడు. సో నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ఏమవుతాడు? వృత్రాసుర. వృత్రాసుర రాక్షసుడు అవుతాడు. వృత్రాసురుడు రాక్షసుడు అయిపోయి ఆహ్, ఇంద్రుడు ఆయన ఏం చేసినా ఆయనను ఓడించలేకపోతున్నాడు. ఇంద్రుడు ఇంకా లాస్ట్‌కి ఆయనని గివ్ అప్ చేస్తాడనమాట. ఇంక నేను ఎలా చంపుతాను ఇంత పెద్ద రాక్షసుడిని అని అంటే, లేదు లేదు నువ్వు వెళ్ళు. నువ్వు ఇప్పుడు చంపాలి. నీకు విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఉంది అని ఈ రాక్షసుడు ఆయనకు భాగవతం క్లాస్ చెప్తున్నాడు రాక్షసుడిగా. సో అట్లా ప్రేరేపిస్తున్నాడనమాట. సో ఇవన్నీ ఎపిసోడ్‌లో మీరు చూస్తే ఎవ్వరు ఖండించలేదక్కడ. వాళ్ళకి జరిగింది ప్రాబ్లమే. కానీ ఖండించలేదు. ఖండించకపోతే ఏమైంది? వాళ్ళు నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో భగవద్ధామానికెళ్ళిపోయారు. ఖండించే వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. సో ఎవరైతే పాలిటిక్స్ చేస్తారో, ఎవరైతే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ డివోటీస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఓర్పుతో భరిస్తూ, సహిస్తూ మానినా, మానదేనా ఇవన్నీ చేస్తారో కృష్ణ వాళ్ళ వైపొచ్చేస్తాడు. పాండవులకు ఎన్ని కష్టాలొచ్చాయి? అడుగడుగునా కష్టమే వాళ్ళకి. సో అడుగడుగునా అన్నీ సహించారు వాళ్ళు. అప్పుడేమైంది? కృష్ణ వాళ్ళతోడున్నాడు. హ్మ్. సో మనము గెలుపు, ఓటమి చూడకూడదు. ఓడిపోయి కూడా గెలవచ్చు. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్‌తో ఓడిపోయి కూడా గెలవచ్చు మనం. మనం గెలవడం అంటే ఏంటి? కృష్ణాని గెలుచుకుంటున్నాం. ఓడిపోతున్నాం. కృష్ణాని గెలుచుకుంటున్నాం. కానీ అక్కడ ఓకే. పంచాయతీ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. యెస్. మీరు డివోటీ కదా! ఇలా ఎలా ప్రవర్తిస్తారు? ఇలా అంటారు? నా ప్రోగ్రెస్‌ని మీరు అడ్డుకుంటున్నారు. మీరు ఇలా హెల్ప్ చేయాలి కానీ ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? అట్లా మనం వాదవివాదం పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ. దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది? మనం ఇక్కడే ఉంటాం. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. కృష్ణ ఎవరి వైపు ఉండడు. సో అది ఇంపార్టెంట్. మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. మీ ప్రశ్న ఆన్సర్ వచ్చిందా? ప్రభుజీ మీరు చెప్పిన విధంగా అందరూ అనుకోవట్లేదే అని అట్లా బాధ అనిపిస్తుంటది ప్రభుజీ. అందరూ అలా అలా అనుకుంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఇంకా భక్తిలో చక్కగా భగవంతునికి చక్కగా సేవ చేసుకోగలుగుతాం కదా. యెస్. అట్లా మీకు అనిపించినప్పుడు మీరు మీ యొక్క సీనియర్‌కి ఒక చెప్పండి. ఇట్లా జరిగింది అని. లేకపోతే టెంపుల్ అథారిటీస్, టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో, లేకపోతే టెంపుల్ సీనియర్ ఎవరైనా ఉంటారో, ఈ ఎస్పెషల్లీ గృహస్థ ఇటువంటి వాళ్ళని చూసుకునే ఒక టెంపుల్ సీనియర్‌కు అసైన్ చేస్తారు కదా! వాళ్ళకి ఒక రోజు చెప్పండి మీరు సెపరేట్‌గా. చెప్పి "ఇగో ఇట్లా జరిగింది, ఇలా జరుగుతుంది" అని చెప్పి ఇంక మనం అక్కడ వదిలేసేయాలి. ఆ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా దాని గురించి మనం ఇంకొక మాతాజీకి కానీ, ఇంకో ప్రభుజీకి కానీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పి దాన్ని ఇంకా మనం చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. అది టెంపుల్ అథారిటీస్, టెంపుల్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు. మన పొజిషన్ ఏముండాలి అంటే, మనం ఎప్పుడైనా కూడా కృష్ణాని మన హృదయంలోకి ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. సో, ఎప్పుడు మనం ఎంత సహించినా కూడా అప్పుడేమవుతుంది మనం భక్తిలో పెరుగుతున్నాం. కృష్ణ మన సైడ్ ఉంటున్నాడు. బయటికి కనపడకపోవచ్చు. కానీ మనం చాలా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాం. అది ప్రోగ్రెస్ అంటే. ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏదో టెంపుల్‌లో ఒక మేనేజ్‌మెంట్ చేసి అందరికీ నేను చాలా గొప్ప అని చెప్పుకోవడం కాదు. ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి? మన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాలా పవిత్రంగా పలకడం, పవిత్రంగా వినడం. ఇది మెయిన్. సో, ఇట్లా తీసుకోవాలి మనం. కానీ యెస్. ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు మాత్రం మీరు 100% ఓకే. దర్శనం స్టార్ట్ అయింది. శిల ప్రభుపాద్‌కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. శిల హరే ప్రభుపాద్ కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ్‌కి జై.
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तुलसी महारानी की जय। लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। श्री श्री राधा नीला माधव की जय। ఓకే. సో సో మాతాజీ మీ ప్రశ్నకి మళ్ళీ వెళ్దాము. సో అట్లా మనము మన సైడ్ నుంచి మనం అలా చేసుకోవాలి. కానీ కొన్ని సార్లు ప్రాబ్లమ్ సీరియస్‌గా ఉండొచ్చు. వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుండొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే టెంపుల్ అథారిటీస్ ఎవరైతే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆ పొజిషన్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పండి. చెప్పి ఇంకా వాళ్ళకి అప్పజెప్పేసి ఇంక వాళ్ళు చూసుకునేటట్టు చూడండి. మనము డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళి దాంట్లో మనము ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మన భక్తి ఖరాబ్ చేసుకోకుండా మనము ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పాం కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుందది. సో వాళ్ళకి వదిలేసేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన భక్తి మనకు సేఫ్‌గా ఉంటుంది. ప్లస్ కృష్ణాకి మనం దగ్గరవుతాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యెస్ సుధా మాతాజీ ధన్యవాదాలు ప్రణామం. ప్రభుజీ అంటే నాకు ఒక తప్పో తెలియదు ప్రభుజీ, నాకు అనిపించింది. నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా అనిపించి అరే మంచి అసోసియేషన్ దొరికింది అని అనిపించింది ప్రభుజీ నాకు కూడా. తర్వాత మనం ముందుకెళ్తుంటే పడదోసే విషయాలు జరుగుతాయి. అది కూడా మనకి భగవంతుడు పరీక్షలు అని అనిపించింది ప్రభుజీ. అలాగని జ్యోతి మాతాజీ మాట్లాడుతుంటే తన హృదయం వేదన అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ. అక్కడ ఉండి గుడికి వెళ్ళడం అది ఇది జరుగుతుంది, ఇంకెట్లుంటుందో జస్ట్ ఆన్లైన్ లో క్లాసులు వింటుంటేనే నాకు చాలా అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ, మనకి బాధ కలిగించే విషయాలు జరుగుతున్నాయి అని. కానీ ప్రభుజీ ఇదైతే భగవంతుడు మనకు పెట్టే పరీక్ష, ఇందులో ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా అని అడుగుతున్నాడని అనిపించింది ప్రభుజీ నాకైతే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. యెస్ మాతాజీ. ఇలాంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు అయినప్పుడు కూడా ఒకటి కొన్ని సార్లు 100% వేరే వాళ్ళదే తప్పు. 100% 100% వాళ్ళదే తప్పు. క్రిస్టల్ క్లియర్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. కానీ అయినా కూడా మనము ఆ సహనశీలం మనం పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడండి పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయనకు కర్స్ వచ్చింది. ఆయనను ఏ విధంగా శపించాడు ఆ బ్రాహ్మణ బాయ్, నువ్వు 7 రోజుల్లో చనిపోతావని. ఆయన చేసిన తప్పేంటి? ఏమీ లేదు. ఆయన నిజంగా ఏమీ తప్పు చేయలేదు. అంత పెద్ద శిక్షణ 100% అతని సైడే రాంగ్. ఆయన దగ్గర అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి, మన దగ్గర అంత శక్తి లేదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా డివోటీ ఒక తప్పు చేస్తే మనం వెళ్ళి ఏమైనా చేసే శక్తి కూడా మనకు లేదు. కానీ ఆయన ఏంటి, అందరికీ మొత్తము ప్రపంచం మొత్తానికి రాజు ఆయనే. కావాలంటే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా చంపేయవచ్చు. అంత పవర్ ఉంది ఆయనకి, అంత శక్తి ఉంది. అయినా కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు ఇది దైవ నిర్ణయం అని చెప్పి. మనం ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడన్నా మనకు మంచి జరిగిందనుకోండి, కృష్ణ భగవానుని అనుమతి లేనిది ఇది నాకు జరగదు. ఎప్పుడన్నా మనకు చెడు జరిగిందనుకోండి, కృష్ణ భగవానునికి అనుమతి లేనిది నాకు ఇది జరగదు. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమనుకోవాలంటే, పూర్వజన్మలో నేను ఎవరికన్నా తప్పు చేసి నేను బయటపడ్డానేమో, ఇప్పుడు ఈ విధంగా నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది, ఈ డివోటీ ద్వారా ఈ విధంగా నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది అని మనం భరించాలి, అని మనం సహించాలి. అట్లా తీసుకోవాలి దాన్ని, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే. అట్లా తీసుకుంటే మనం గ్రో అవుతాం. లేకపోతే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం అట్లా హర్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వెళ్ళి మనం కూడా అక్కడ గొడవలాగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం రిటాలియేట్ అవుతున్నాం. మనకు ఆల్రెడీ కృష్ణ అనుమతి లేని ఏది రాదు, ఇది కూడా రాదు. సో ఇది వస్తుంది అంటే ప్రతి విషయంలో కృష్ణ అనుమతి ఉంది. కానీ అట్లానే మీరు వదిలేయమని కాదు, మీరు టెంపుల్ అథారిటీస్ చెప్పండి, ఫోన్ చేసి చెప్పండి, లేదా కాల్ చేసి చెప్పండి,
దూరం ఉంటే మీరు మా ఫోన్ చేయొచ్చు, దగ్గర ఉంటే మీరు పర్సనల్గా ఒకసారి వెళ్ళి చెప్పండి. ఇంకా అంతటితో మన పని అయిపోయింది అక్కడ. అది ఎంత పెద్ద విషయమైనా సరే. ఇంకా మిగతాది మనం చెప్పేది చెప్పేసాం. వాళ్ళు మారుతారా వాళ్ళు మారరా అది మన చేతిలో లేదు, మన జ్యూరిస్డిక్షన్లో లేదు. ఓకే, మనకి జరిగినప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్గా ఎలా ఆలోచించాలి. పూర్వ జన్మల్లో కొన్ని జన్మల బ్యాక్ నేను ఎవరో డివోటీకి ఇలా చేసి ఉంటాను, ఎవరికో ఇలా చేసి ఉంటాను, కానీ బయటపడ్డాను. ఇప్పుడు నాకు ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ అలా తీసుకోవాలి. అట్లా ఏమవుతుందంటే మన మన యొక్క భక్తి పెరుగుతుంది, పాజిటివిటీ మన యొక్క భక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా మనము కృష్ణాకి దగ్గర అవుతున్నాం. ఎస్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కానీ పర్వాలేదు. పాండవులకు రాలేదా ఆ ప్రాబ్లం? ద్రౌపదికి రాలేదా ఆ ప్రాబ్లం? ద్రౌపదిని ఆమె చేసిన తప్పేంటి? ఆమె కేశాలు పట్టుకొని అసెంబ్లీలో అందరి ముందు ఆమెను ఇట్లా లాక్కొని రావాల్సినంత అవసరం ఉందా అక్కడ? అంత తప్పు ఎవరైనా చేశారా? పాండవులు చేశారా? ద్రౌపది చేసిందా? ఏమీ చేయలేదు. వాళ్ళందరూ సహించారు కదా. మళ్ళీ కృష్ణ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చినప్పుడు కృష్ణ రిజల్ట్ తీసుకున్నాడు, కృష్ణయే సంహరించాడు వాళ్ళందరినీ. సో అట్లాగే మనము లాంగ్ టర్మ్ చూడాలి. మనం ఏంటి, మన గోల్ కృష్ణ మీద ఉండాలి. కృష్ణ మీద ఉన్నప్పుడు కృష్ణ నీ అనుగ్రహం లేనిది ఏది జరగదు, ఇది జరుగుతుంది అంటే నాకు ఇటువంటి స్థితిలో నాకు ఈ ఓర్పు ఇవ్వు, నాకు ఈ స్థితిలో తట్టుకునే శక్తి నాకు ఇవ్వు అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అట్లా. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎవరైనా భౌతికంగా అవ్వచ్చు, ఆధ్యాత్మికంగా అవ్వచ్చు, నాలో ఏముంది, నేనేం డెవలప్ చేసుకోవాలి అని చూడకుండా నాలో ఉంది, ఎదుటి వాళ్ళలో ఏం లేదు, వాళ్ళలో లేదని నిరూపిద్దాము అనే ప్రయత్నం జరుగుతుంటది ప్రభుజీ. ఎప్పుడు దానివల్ల సఫర్ అవుతుంటాం ప్రభుజీ. భక్తిలో అయితే భయం వేస్తుంటాయి. ఏమంటే భక్తిలోకి వచ్చాక మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అందరు భక్తులు మనకి సహకారం దొరుకుతుంది అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఈ భౌతిక విషయాలు అందులో కూడా ఉంటాయి. దానివలన కూరలో ఉప్పులాగా ప్రభుజీ. కరెక్ట్గా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది, ఎక్కువైపోతే బాధాకరంగా ఉంటుంది. అలాగే అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇంకొకటి మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది, గురు మహారాజ్ ఒకటి సొల్యూషన్ చెప్తారనమాట. ఏమనంటే, టు ద డిగ్రీ వి ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సంబడి, టు దట్ డిగ్రీ వి విల్ సఫర్. తెలుగులో ఏంటంటే, ఎవరి గురించి అయినా మనం ఆశపడ్డామనుకోండి, మనం ఎన్ని డిగ్రీల ఆశ పెంచుకుంటామో అన్ని డిగ్రీల బాధ అవుతుంది ఆశ తీరకపోతే. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంది, బయట ఎవరో నాన్ డివోటీస్ ఇలా మాట్లాడితే పర్వాలేదు, ఈ డివోటీ అయి ఉండి ఈమె ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేసింది అంటే మనకి ఏదో ఒక ఆశ ఉంది, అక్కడ ఏదో ఒక ఆశ ఉంది. మనకు ఆశ ఏంటి, వీళ్ళు డివోటీస్, వీళ్ళు ఇలా ప్రవర్తించాలి అనే ఆశ ఒకటి ఉంది మనకి. మన ఆశ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, మన సఫరింగ్ 0 అయిపోతుంది. మన ఆశ 10 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి, సఫరింగ్ 10 డిగ్రీలు. మన కొండంత ఆశ ఉంది, కొండంత ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను సింపుల్గా. ఇప్పుడు కోడలు ఫస్ట్ ఇంటికి వస్తుంది, అత్తమ్మకి ఏమవుతుంది, నా కొడుకు ఇన్ని రోజులు నాతో ఉన్నాడు, నా కోడలు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇలా ప్రవర్తిస్తే బాగుంటుంది అని కొన్ని ఆశలు పెట్టుకుంటారు. కొడుకు కొన్ని ఆశలు పెట్టుకుంటారు, తల్లి కొన్ని ఆశలు పెట్టుకుంటుంది. కోడలు ఏం చేస్తుంది, నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను, వీళ్ళు నన్ను ఇలా చూసుకోవాలని ఆమె కొన్ని ఆశలు పెట్టుకుంటుంది. ఎవరెవరు ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకుంటారో, ఎన్ని డిగ్రీలు ఆశలు పెట్టుకుంటారో అంత బాధ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో మనం ఏం చేయాలంటే, ఆశ ఈక్వల్ టు 0. ఆశ లేదనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఎక్కడైనా సరే ఆలోచించి చూడండి, ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా మీకు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే, ఇందులో నా ఆశ ఏంటి, ఇది ఎలా జరగాలనుకుంటున్నాను నేను. మనం ఏం అనుకోవాలంటే, నేను ఎవరిని ఆశపడ్డానికి, నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను, నాకు ఆశ లేదు ఇక్కడ, వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేయనండి, నాకు అవసరం లేదు, నేను దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజే తీసుకుంటాను. అలా అనుకున్నారనుకోండి, ఇంకా మీకు 0 ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ప్రభుజీ, మనం ఆశపడడం అనే కాకుండా కూడా మన పనిలో మనం ఉంటుంటే కూడా మనకి పానకంలో పుడక అంటారు చూడండి. అంటే జస్ట్ అవసరం లేకపోయినా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వచ్చేసి మనకి మీరు అన్నట్టు ఇందాక పూర్వ జన్మ కర్మల వలననే ఇలా జరుగుతుంది అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అలా అనిపించినప్పుడు మనకి ఏ బాధ ఉండదు, నవ్వుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ప్రభుజీ మనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.
यस माताजी, स्वरूपा माताजी, ధన్యవాద ప్రణామ్. ఎప్పుడైనా కూడా మనకు ఆశ చూడాలి. మన ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఈ ఈ ఈ ఈ కాన్‌ఫ్లిక్ట్‌లో మన ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఏంటి? మనం ఎలా జరగాలనుకుంటున్నాము అనేది చూసుకోవాలి. మనం ఎట్లా జరగాలని మనం అనుకోవట్లేదనుకోండి, అక్కడ ఎట్లా జరిగినా మనం తీసుకుంటాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఉదాహరణకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక టీచరు ఎవరన్నా మన కొడుకుతో, మన పిల్లవాడితో తప్పుగా ప్రవర్తించారనుకోండి, మనం వెళ్లి మందలిస్తాం. కానీ పక్కంటి వాళ్ళ కొడుకుని డిఫరెంట్‌గా మాట్లాడారనుకోండి, మనం పట్టించుకోము. ఎందుకంటే మన కొడుకు మీద మనకు ఆశ ఉంది. మన కొడుకుతో ఇలా ఉండాలి అందరూ. సో, ఆ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ప్రతీది ఒకటి. మనం ఎంతైతే ఆశ పెట్టుకుంటామో అంత ప్రాబ్లమ్స్ మనకు జరుగుతాయి. సో, ఎప్పుడైనా మనకు ప్రాబ్లమ్ జరిగినప్పుడు ఒకటి మనం ఫార్ములా తెచ్చుకోవాలనమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో నేనేం ఆశపడుతున్నా? నేనేం ఆశిస్తున్నాను వీళ్ళతోటి? రెస్పెక్ట్ ఆశిస్తున్నానా? వాళ్ళు నాకు మర్యాద ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నానా? లేదు వాళ్ళు డివోటీస్ కదా! వాళ్ళు కూడా మంచిగా డివోటీలాగా ప్రవర్తించాలని ఆశిస్తున్నానా? ఇవన్నీ మీరు ఆశిస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్‌గా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. కాబట్టి మనం ఆశ జీరో చేసుకోవాలి. ఆశ జీరో చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించినా మనకు పర్వాలేదు. సో, ఇదేంటంటే సెల్ఫ్ రియలైజ్ డివోటీస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇది అందరికీ పనిచేస్తుంది. మీరు అది ఆ ఫార్ములా అట్లా పెట్టి చూస్తే పర్వాలేదు. ఎస్ ప్రభుజీ, అలాగనే అనిపించేది. డివోటీస్ అంటే మనం బాగుంటారు. ఇప్పుడు మీరు మీ వలన ఎంతో జ్ఞానం తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. మీ క్లాస్‌కి రావాలనిపిస్తుంది. అరే 1 అవరే అయిపోయిందా? రోజు క్లాస్ ఉంటే బాగుండు ప్రభుజీది. అలా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటాము. కొన్ని ఆటంకాలు వస్తాయి ప్రభుజీ. అప్పుడు అనిపిస్తుంది మీరు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పినట్టు డివోటీస్ అంటే ఇలా ఉండాలి కదా! ఇలా ఎందుకున్నారు? ఓహ్! ఇది కూడా కరెక్ట్‌గా లేదు. ఇక్కడ కూడా బాగలేదు అని మనకి మనమే పడిపోయే యెస్. ఛాన్సెస్ కొంచెం ఉంటాయని. అంటే మనకు కూడా కొంచెం ఆశ పెట్టుకుంటున్నాం. డివోటీస్ ఇలా ఉండాలి అని ఆ! ఆశ ఆ! పెట్టుకుంటున్నాం. ఇది తీసేసేయాలి మనం. మనం అటువంటి ఎస్ ఆశ మన తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసేసేయాలి, మన పిల్లల నుంచి తీసేసేయాలి, భార్య నుంచి తీసేసేయాలి, భర్త నుంచి తీసేసేయాలి, ఇటు పక్క డివోటీస్ నుంచి తీసేసేయాలి. ఆశ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ టెస్ట్‌లు భగవంతుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. ఎస్ ప్రభుజీ అది. ఈ టెస్ట్ ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? ఏమన్నా జరగనియండి. నా అత్త ఎలా అయినా ప్రవర్తించనియండి. నా కొడుకు ఎలా అయినా ప్రవర్తించనియండి. ఓకే. ఎవ్వరు ఏమన్నా అనుకోనియండి. నాకేం ప్రాబ్లమ్ కావట్లేదు. నాకేం ఆశ లేదిక్కడ. అంటే మిమ్మల్ని ఇంక మీరెవ్వరు ఏం చేయలేరు మిమ్మల్ని. సో, అట్లా. ఎస్ ప్రభుజీ. మీరే అంటే ఈ కృష్ణుడే వచ్చి మీ రూపంలో చెప్తున్నారు అని అనిపించి చాలా వరకి అట్లాంటివి వాటికి కోపం వచ్చేది ప్రభుజీ. కోపం రావట్లేదు. నవ్వొస్తుంది ఇప్పుడు ప్రభుజీ. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మీ మీ సాంగత్యం దొరికినందుకు చాలా ముందుకెళ్తున్నాం ప్రభుజీ. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నాదేమీ లేదు మాతాజీ. ఏదైనా గురు మహారాజ్ నుంచి విన్నది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అక్కడ ఎట్లయితే విన్నానో అది నా జీవితంలో పాటించాను. అది నాకు రిజల్ట్ ఇచ్చింది. అదే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో, ఏ క్రెడిట్ ఏదున్నా కూడా ఆ గొప్పతనం అంతా గురు మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాద్‌కే వెళ్తుంది. సో, నాకేమీ ఉండదనమాట. సో, నేను ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ అనమాట. ఎవరికో మనీ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. మనీ ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళు పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు ఇంక వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి మనీ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు. మనీ ఇస్తాడనమాట. సో, పోస్ట్ మ్యాన్ మనీ ఇచ్చేటప్పుడు నేను పైసలు ఇస్తున్నా నేను అని గర్వపడడు కదా! సో, అట్లా నాదేంటంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ జాబ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి అనడంలో మరి అర్థం ఏంటి ప్రభుజీ? సాంగత్యంలో ఉండాలి అంటారు కదా ప్రభుజీ. మరి దానికి మరి ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభుజీ? ఏమి ఆశించొద్దు అంటున్నారు. మరి ఏం భక్తుల దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి అని మనం అట్లా అనుకోవడం కూడా తప్పేనా ప్రభుజీ? అట్లా ఏం కాదు మాతాజీ. భక్తులు అంటే టెంపుల్‌లో 300 మంది ఉన్నారు. మీకు ఒకరితో ప్రాబ్లమ్ అవుతుందనుకోండి, ఎప్పుడు ఒకరితో ప్రాబ్లమ్ అవుతుందనుకోండి, వాళ్ళతో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే తప్పేం లేదు. రైట్? వాళ్ళతో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. మీకు ఎక్కడైతే మీ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది, ఎక్కడైతే మీకు భక్తి ఎదుగుదల జరుగుతుంది, ఎక్కడ మీకు ప్రేరేపణ జరుగుతుంది, ఎక్కడ మీకు భక్తిలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చాంటింగ్ చేసే ఉత్సాహం ఎవరు పెంచుతున్నారు, ఏ డివోటీస్ పెంచుతున్నారు, వాళ్ళ సాంగత్యం తీసుకోండి. 300 మందిలో అందరూ అలాగే ఉండరు. సో, ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఒకరితో హర్ట్ అయినా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇంకో డివోటీస్‌తో ఇంకా కొందరు సీనియర్ డివోటీస్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళతో వెళ్లి మనం సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు. కొన్ని సార్లు మనందరికి కూడా మెంటర్స్ ఉండాలి.
శిక్షా గురుస్ కానీ మెంటర్స్ కానీ ఉండాలి. ఆ మెంటర్స్ అంటే ఏంటి? మనము మన హృదయాన్ని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకు చెప్పాలి అనమాట. సో చెప్పినప్పుడు నేను నేను ఈ ఫలానా డివోటీలో నేను ఇది చూశాను, నాకు ఇది నచ్చలేదు, ఇలా అనిపించింది, ఇది నిజమేనా ప్రభుజీ మాతాజీ మీరు చెప్పండి అని చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్గా సీక్రెట్గా అడగాలి వాళ్ళని. ఒక్కరు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు రైట్. మాతాజీ అయితే ఇంకో మాతాజీని తీసుకొని ప్రభుజీ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి. ఎస్పెషల్లీ మీరు బ్రహ్మచారి ప్రభు దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఒక్క మాతాజీ వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా ఇంకో మాతాజీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఇట్లా మేము చూసాము, ఇది జరిగింది, మీకు చెప్తున్నాము, ఇది కరెక్ట్ అంటారా తప్పంటారా, నేనే ఏమైనా చేంజ్ కావాలా అన్నప్పుడు మనకు ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది. సో అట్లా మనము ఇది మన 6 ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, రూప గోస్వామి ఉపదేశామృతాలు చెప్తారు కదా, గుహ్యమాత్యాతి పృచ్చతి. సో సీక్రెట్గా మనం ఏం చేయాలంటే మన హృదయంలో జరిగే వేదన వాళ్ళకి చెప్పాలి. చెప్పినప్పుడు మొత్తం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు విని వాళ్ళు ఒక సలహా చెప్తారు మనకి, అది చేసుకోవాలి మనం. అప్పుడంతా మనము మొత్తం కంప్లీట్ స్టోరీ చెప్పాలి. చెప్పి ఇది ఇలా ఇలా అయింది, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, దీంట్లో నాదేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, నేనేమైనా చేంజ్ కావాలా. ఎప్పుడైనా సరే నేనేమన్నా చేంజ్ కావాలా, వాళ్ళను మీరు వెళ్ళి చేంజ్ చేయండి అది కాదు. మన వాళ్ళు ఎలాగైనా రైట్, అది మన 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 జ్యూరిస్డిక్షన్ కాదు. మన సైడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మన బాధ పెట్టినా సరే, మనం వాళ్ళని బాధ పెట్టినా సరే, నేను ఎలా చేంజ్ కావాలి. ఒక ప్రభుజీ సీనియర్ డివోటీ అంటారు, మీరు ఓర్చుకోండి మాతాజీ అని అన్నారు అనుకోండి, ఓకే వాళ్ళ తప్ప ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఎవరి తప్ప అయితే ఏంటి, మీరు ఓర్చుకోండి, మీ భక్తి పెరుగుతుంది కదా. సో అట్లా మనం ఏంటంటే కృష్ణాని మన సైడ్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. మనము పాండవుల స్టోరీ మొత్తం చూసినా కూడా అడుగునా వాళ్ళకి అన్యాయమే జరిగింది, అడుగునా వాళ్ళని చంపడానికి, వాళ్ళను అవమానించడానికి అన్ని విధాలుగా చేశారు. అయినా యుధిష్ఠిరుని చూసారనుకోండి మీరు, భీముడికి దుర్యోధనుడికి అసలు వ్యత్యాసమే చూపించాడు ఆయన. అంటే ఆ స్టేజ్కి ఎలా వెళ్తాడు అసలు. సో ఎదుటి వాళ్ళలో మనము అటువంటిది ఉన్నా కూడా అలా ఎదిగామనుకోండి మనము, ఇంకా మనకు ఆనందమే ఆనందం. ఇంకా మనకు భక్తి కూడా సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. ఎప్పుడు కూడా మనం కూర్చొని బాధపడి కుమిలిపోయి కొన్ని నెలలు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మనం దిగులుగా ఉన్నాం అనుకోండి, అది భక్తి కాదు. అలా అవుతుంది అంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా సీనియర్ డివోటీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి చూసుకోవాలి, నాకు ఇలా బాధ అనిపిస్తుంది, మీరు సలహా చెప్పండి అని. అది తీసుకోవాలి మనం, డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి. వేరే వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించినా సరే వాళ్ళది మనం శిక్షించే అర్హత మనకు ఆ పొజిషన్ లేదు. ఒకవేళ మీరే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఎస్ మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాకపోతే అది వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలి, మనం చూడొద్దు ఇంకా అది. ప్రభుజీ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి అనుకోవడం అది కూడా ఆశించినట్టేనా ప్రభుజీ? మరి భక్తులతోటి ఉండాలి కదా అని అనుకోవడం. భక్తులతో ఉండాలి అనుకోవడం తప్పేం కాదు, అది ఆశించినట్టు కాదు. కానీ భక్తులు ఈ విధంగా నాతో ప్రవర్తించాలి, ఈ విధంగా వాళ్ళ సాంగత్యం నాకు ఉండాలి, ఈ విధంగా వాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి, నేను వెళ్తే వాళ్ళు ఈ విధంగా నన్ను చూడాలి, అట్లా అనుకోకూడదు. భక్తులతో కలవాలి, భక్తులతో సాంగత్యం పెంచుకోవాలి, భక్తులతో కలిసి ఉండాలి, కలిసి కృష్ణ కథ చెప్పుకోవాలి, ఇదంతా పర్వాలేదు. ఆశ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి, వాళ్ళు ఈ విధంగా మెదులుకోవాలి, అది అలా ఉండకూడదు. ఓకే ప్రభుజీ, చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి కానీ సాధన చేస్తాం ప్రభుజీ. చెప్పిన విషయాలు ఏది కూడా అంత ఈజీ కాదు. కొన్నిసార్లు ఎలా అవుతుందంటే మన హృదయం, ఇప్పుడు మనం బట్టలు పిండి ఇలా గట్టిగా అంటారు చూడండి, లాస్ట్కి ఆరేసేటప్పుడు మన హృదయం ఇట్లా పిండినట్టు అవుతుంది, ఎంతో బాధ అవుతుంది. ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ ఒక్కసారి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎదుగుతారనుకోండి, ఇంకా అప్పుడు ఏంటంటే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతారు భక్తిలోకి. ఆ టైం మాత్రం కష్టం. ఏది ఫస్ట్ టైం ఇలా అయ్యి అది ఎదుర్కొని దాన్ని ముందు తీసుకెళ్లే స్థాయి, ఆ రోడ్ అంత ఈజీగా ఉండదు, చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. మనకి స్పెషల్లీ కఠినంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి అది అధిగమించామనుకోండి, అదొకటి. ప్లస్ ఎవరితో అయితే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుందో వాళ్ళ మేలు గురించి ప్రేయర్ చేయాలి.
సో అది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రీమ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏ డివోడీతో అయితే ప్రాబ్లం అవుతుందో, మనం దిగులుగా ఉండి మన చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళే గుర్తొచ్చేసి మన చాంటింగ్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఆ రోజంతా. 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేసాం కానీ ఆ 16 రౌండ్లో వాళ్ళు ఏమన్నారు, వాళ్ళకి ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి, వాళ్ళు ఎలా అంటారు, ఇవన్నీ మనం తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ చాంటింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, కృష్ణ మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు అని అర్థం. బైబిల్‌లో కూడా ఏముంది అంటే, మీకు ఎవరితోనన్నా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే, మీరు దేవుడికి ఆఫరింగ్ తీసుకెళ్తుంటే, ఫస్ట్ ఈ ఆఫరింగ్ తీసుకెళ్ళకండి. ఆఫరింగ్ పక్కకు పెట్టి, వేరే వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లమ్ సెటిల్ చేసుకొని రండి. ఇక్కడ సెటిల్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? ఎవరితో అన్నా మనకు ప్రాబ్లమ్ ఉంటే, వాళ్ళు తప్పు చేశారు అని మనం బాధపడుతుంటే, మనం ఫస్ట్ టైమ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, వాళ్ళ మేలు గురించి మనం ప్రేయర్ చేయాలి కృష్ణకి. వాళ్ళు చాలా హెల్తీగా ఉండాలి, వాళ్ళు చాలా గొప్పగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగుండాలి, అన్నీ అలా ప్రేయర్ చేసి మనం చాంటింగ్ చేసామనుకోండి, మన చాంటింగ్ స్మూత్‌గా అయిపోతుంది. మనం అధిగమిస్తామనమాట. ఇది కూడా గురు మహారాజ్ నుంచి వచ్చింది. ఇంకొకటి దీంతో ఒక బ్లెస్సింగ్ కూడా వచ్చింది మనకి. ఏంటంటే, ఈ ప్రశ్న ఎవరు అడుగుతారో వాళ్ళకి ఆ బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్న సమాధానం ఎవరు వింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా బ్లెస్సింగ్ ఉంటుందనమాట మహారాజ్‌ది. సో సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు. మాతాజీ అడిగే ప్రశ్నలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు. ఇది అందరికీ ఉపయోగకరమైన విషయాలు. ఇది ఒకరి సమస్య కాదు. అందరికీ ఉంటాయి ఇలాంటివి. ఇది ఎప్పుడైతే మనం అధిగమిస్తామో అప్పుడు మనము నిజమైన ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తియుత సేవలోకి ఎంటర్ అవుతామనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని చంపడానికి తండ్రి ఎన్ని విధాలుగా ట్రై చేశాడు. పాముల పుట్టలో ఏశాడు. విష సర్పాలున్నాయి చుట్టూ. సముద్రం మధ్యలో ఏశాడు. కొండ మించి తోసేశాడు. మంటలో కూర్చోబెట్టాడు. మనల్ని ఎవరైనా చేస్తున్నారా అలా? ఒక మాట అంటున్నారు. మనల్ని ఒక పొజిషన్ ఇవ్వట్లేరు మనకి. లేదా మనల్ని కొన్ని విషయాల్లో అడ్డుకుంటున్నారు. నిజంగా పాములు తెచ్చి మన మీదేస్తున్నారా? ఇంకో విషయం, హరిదాస్ ఠాకూర్‌ని 22 వీధులలో కొట్టారు. ఎలా కొట్టారు? షూస్‌తో కొడుతున్నారు, తంతున్నారు, కొరడాలతో కొడుతున్నారు, ఇనుప రాడ్లతో కొడుతున్నారు, ఉమ్మేస్తున్నారు. కొట్టే మధ్యలో ఆయన తిడుతున్నారు. ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం చేస్తున్నాడు? వాళ్ళు నిజంగా కొడుతున్నారు, చంపుతున్నారు. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే, ఓ కృష్ణ, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, వాళ్ళని క్షమించు. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చాడు అక్కడికి, సుదర్శన్ చక్ర ఓపెన్ చేశాడు, జస్ట్ సంహారమే రెడీ. హరిదాస్ ఠాకూర్ అడ్డుపడుతున్నాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఓ కృష్ణ, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియట్లేదు, దయచేసి వాళ్ళని క్షమించు, వాళ్ళు కూడా భక్తిలోకి వచ్చేటట్టు అవకాశం ఇవ్వు. ఇది వైష్ణవ్ అనమాట. అట్లా చేశాడు కాబట్టి హరిదాస్ ఠాకూర్ అమ్ముడుపోయాడు కృష్ణ. ఆయన అంటాడు చైతన్య మహాప్రభు మహాప్రకాశ లీలలో, హరిదాస్ ఠాకూర్, నువ్వు ఆ ప్రేయర్ చేశావు, నేను సుదర్శన చక్రాన్ని చంపాలని వచ్చాను వాళ్ళందరినీ, నీ అంతటి వాడిని భక్తుణ్ణి ఇలా చేస్తున్నారా, నేను చంపాలని వచ్చాను, కానీ నువ్వేం ప్రేయర్ చేస్తున్నావు, వాళ్ళు బాగుండాలి, వాళ్ళకి ఏమన్నా అయితే వాళ్ళని చంపేస్తే వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నువ్వే బాధపడుతున్నావు అక్కడ. సో డివోటీని బాధపడలేక నేను నీ పైన పడుకున్నాను, సో ఆ దెబ్బలన్నీ నేను తిన్నాను అని ఆ షాలో తీసి చూపిస్తే మొత్తం ఆ కొరడా దెబ్బలన్నీ చైతన్య మహాప్రభుకు పడతాయన్నమాట. సో నేను నీకు అమ్ముడుపోయాను, నువ్వు నన్ను ఎక్కడైనా అమ్మొచ్చు అని కృష్ణ ఏంటి భక్తుడికి అంతటి భక్తి అనమాట. నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తానని. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏమడిగాడు తెలుసా? ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. సో హరిదాస్ ఠాకూర్, నాకు ఏది వద్దు చైతన్య మహాప్రభు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మీ దర్శనం దొరికింది, నాకు చాలు. లేదు హరిదాస్ ఠాకూర్, ఏదైనా కోరుకో, నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, మీకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఏదన్నా ఒకటి అడుగు. లేదంటాడు. లాస్ట్కి ఓకే కృష్ణ అడుగుతున్నాడు కదా, నేను ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా భక్తులు తిన్న తర్వాత విస్తర్లు ఇసిరి పారేస్తారు కదా, ఆ ఇసిరి పారేసినవి నేను తినే అవకాశం, భక్తులు తిన్న తర్వాత వదిలేసిన ఎంగిలి మెతుకులు తినే అవకాశం నాకు ప్రసాదించు అని కోరుతాడు. కోరి ఎంతో సిగ్గుపడుతుంటాడు. అయ్యో కృష్ణ, అని నేను ఎంత పెద్ద కోరిక కోరాను అంటే
ఆయన ఎలా చూస్తున్నాడు? భక్తుల యొక్క ఎంగిలి తినడం అనేది చాలా పెద్ద గొప్ప విషయం. అది ఎంతో గ్రేట్ విషయం అది. ఆయనేమి బంగ్లా కావాలి, నాకు ఒక గ్రహం కావాలి అని అడగట్లేడు. భక్తులు తిన్నాక మిగిలిన ఎంగిలి మెతుకులు తినే అవకాశం నాకు జన్మలు ఎన్ని జన్మలున్నా సరే నాకు ఆ మహాప్రసాదం దొరికేటట్టు దీవించండి అని. అది కోరుకుంటాడాయన. సో, అప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళని కృష్ణ ఏం చేస్తాడంటే, కృష్ణ వాళ్ళకి అమ్ముడుపోతాడింక. ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమనుకుంటే అది భగవంతుడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. కానీ వాళ్ళు ఇట్లాంటివి అడుగుతున్నారు చూడండి. సో, అప్పుడేంటి మన కృష్ణ ప్రేమ వస్తుంది. కృష్ణ ప్రేమ వచ్చినప్పుడు మనము ఆ ప్రేమలో మన సంతోషం గానీ అది ఇంకా అసలు మనము చెప్పలేం. మనము అది మాటల్లో చెప్పలేమనమాట. మనము డైరెక్ట్ గోలోక బృందావనికి వెళ్ళి భగవంతుని ధామ్‌లో భగవంతుని సేవలో ఉంటాం డైరెక్ట్. సో, అట్లా ఈ ఈ మహాజన్ ఇటువంటి గ్రేట్ డివోటీస్ దాంతో మనము తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనమాట. సో, ఇట్లాంటివి అయినప్పుడు ఈ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనం కృష్ణకి ఏంటి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ఓ కృష్ణ థ్యాంక్ యూ. ఇటువంటి పరీక్ష నాకు పెట్టావు కదా! ఈ పరీక్షలో నేను పాస్ అయితానా? ఫెయిల్ అయితానా? ఇప్పుడు నేను చూసుకోవాలి ఇంకా. రైట్? ఇప్పుడు నేను దీన్ని సరిగ్గా పాస్ అయ్యానా? నేను మంచి డివోటీ. కాలేదా? ఫెయిల్ అయ్యానా? వాళ్ళతోని ఫైటింగ్ చేస్తున్నానా? రాంగ్ డివోటీ. అట్లా అనమాట. కఠినమే కానీ యెస్ ప్రాక్టీస్‌తో చేయొచ్చు. ప్రభుజీ బహునాం జన్మనాం అంతే అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారు కదా. మనుష్యానాం సహస్రేష్. ఇట్లా ఎంతో విలువైంది తెలుసుకున్నాం. మనం ఎంతో విలువైంది నేర్చుకుంటున్నాం గురువుల ద్వారా. ప్రభుపాదుల వారి సాంగత్యం, ప్రభుపాదుల వారి ఫ్యామిలీలోకి వచ్చాం మనం. మనం అందరం చక్కగా కలిసి ఉండి, అందరం చక్కగా చేసుకొని, మనం అందరం కలిసి వెళ్ళాలి భగవద్ధామంకి అన్న కోరికే తప్ప వేరే ఏం లేదు ప్రభుజీ. అట్లా బాధ అనిపించేది. నో. యెస్ మాతాజీ. అది ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో మనందరం కలిసి మనం భగవద్ధామానికి వెళ్దాం అనేది కూడా ఒక ఆశ. మీకు ఎన్ని డిగ్రీల ఆశ ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు సహకరించకపోతే అన్ని డిగ్రీల బాధ అవుతుందక్కడ. సో, మనం అది కూడా పెట్టుకోకూడదు. వాళ్ళు ఎలాగైనా ప్రవర్తించనియండి. వాళ్ళందరికీ ఏ విధంగా ఉండే రైట్ వాళ్ళకుంది. మజ్జన్మమత్ఫలమిదం మధుకైటభారే మత్ప్రార్థనీయమదనుగ్రహమేష ఏవా తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్యా భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ. ఇందులో కులశేఖర ఆళ్వార్ ఏం చెప్తున్నారంటే తద్భృత్య భృత్య అని 7 సార్లు చెప్తారనమాట. నేను సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడిని. ఓకే. ఒక యజమాని ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఒక డ్రైవర్ తీసుకొనొస్తే ఆ డ్రైవర్ ఒక సేవకుడయిపోయాడు. ఆ డ్రైవర్‌కి ఒక భార్య సేవ చేస్తుంది. ఆమె రెండో సేవకుడు. ఆ భార్యకి ఇంకో పని మనిషి ఉంటుంది. ఆమె మూడో సేవకురాలు. ఆ పని మనిషికి ఇంకో పని మనిషి ఉంది. అట్లా 7 పని మనుషుల తర్వాత వాళ్ళేం చేస్తారు? బాస్ ఎలా చెప్తే అలా చేస్తారు. మనం ప్రతి ఒక్క డివోటీని కూడా బాస్‌లాగా చూడాలి. మనం అలా చూస్తే మనకింకా భక్తి చాలా మంచిగా సంతోషంగా ఉంటుంది. మనకి ఏ టెన్షన్ ఉండదనమాట. అంటే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎదుటి వాళ్ళు మనం అందరం కలిసి భగవద్ధామంకి వెళ్ళాలి, అందరం కలిసి కీర్తన చేయాలి ఇలా అనుకుంటాం కదా ప్రభుజీ. మరి అందరం కలిసి వాళ్ళు కూడా మనతోటి బరాబరిగా భగవద్ధామం చేరుకోవాలి అనుకోవడం కూడా ఒక ఆశ అవుతుందా ప్రభుజీ? ఆశ మంచిదే మాతాజీ. అట్లా అనుకోవచ్చు, అనుకోవాలి కూడా. కానీ వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి. వాళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళు ఈ విధంగా రెస్పాండ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళ నడవడి ఇలా ఉండాలి. అలా అదేమనుకోవద్దు మనం. అది ఆశలు పెట్టుకోకూడదు. యెస్. అందరూ డివోటీస్ అందరూ ఉన్నారు. 300 మంది డివోటీస్, 500 మంది డివోటీస్ వీళ్ళందరూ కలిసి చాంటింగ్ చేసుకుని అందరం భగవంతుని ధామానికి వెళ్దాం. అదోకే. కానీ అందరూ మంగళారతికి రావాలి. వాళ్ళు మర్యాదగా సాఫ్ట్‌గా మాట్లాడాలి నాతోటి. తర్వాత అట్లా అవి ఆశలవుతాయి. కానీ యెస్ భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవాలని, భక్తులతో మనము పరస్పర సంబంధాలు బాగుండాలని చెప్పేసి అనుకోవడం అవి ఏమి కాదు. కానీ వేరే వాళ్ళు ఈ విధంగా వేరే వాళ్ళంటే డివోటీస్ కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి నాతోటి అని మనం ఆశ పెట్టుకోకూడదు.
ప్రభుజీ నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుజీ కృష్ణాష్టమి రోజు ఈ ఈ రోజు వరకు ఆ మాతాజీని మర్చిపోను. అయినా ఆ మాతాజీ మాట అన్న మాటలు మర్చిపోను, హృదయంలో ఉండిపోయినాయి. కానీ ఇంకా స్నేహితం ఎక్కువ పెరిగిపోయింది ప్రభుజీ వాళ్ళకు మాకు. అట్లా కూడా నేను కూడా దుఃఖించాను ప్రభు. ఇప్పుడు మాతాజీ లాగానే ఇంకప్పుడు నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ టైం 1-2 నెలలే అవుతుంది టెంపుల్లో అడుగుపెట్టి. అది మళ్ళీ దుఃఖ సాగరంలో అడుగు పెట్టాను. మా హస్బెండ్ పూజ జరిగిపోవడం ఆ టైంలో నేను టెంపుల్లో అడుగు పెట్టాను. ఆమె అనుకోకుండా మా బాబును మీ వారి లాగానే మీ బాబు అయిపోతే అని అట్లా ఇట్లా అని అనుకోకు అది ఇది అనేసరికి ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖించి భక్తురాలు అయ్యింది నన్ను ఇట్లా అనేది చెప్పించిందా ఏంటి అని ఇంకా ఎక్కువ ఏడ్చాను ప్రభు. ఇంకా మిగతా భక్తులు నన్ను ఓదార్చారు. అట్లా కాదు ఆ మాతాజీకి మాట్లాడరాలేదు ఇలా ఇలా అన్నది అని ఓదార్చారు. కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఆ మాట మర్చిపోను. కానీ ప్రభు స్నేహితం అయితే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఒక బంధుత్వం లాగా, ఒక కుటుంబం లాగా. వాళ్ళ అత్తగారు జరిగిపోతే మన ఇంట్లో నుండి ప్రసాదాలు చేయడం, అది పక్షికి వేయడానికి దానికి దీనికి వేరే ఆ భక్తుల ద్వారా వద్దు మా ఇంట్లో ఆ భక్తున్నారు మాతాజీ మీ ఇంట్లో నుంచి చేయించి పంపియండి నాకు ఆఫర్ చేశాను. ఇలా బాగా కుటుంబానికి దగ్గర అయిపోయినాం. కానీ ఆ రోజు భగవంతుడు అలా అనిపించడానా నేను దుఃఖించడానా వీళ్ళ ద్వారా ఇంత స్నేహితం పెరిగిందా అనేది తృప్తి పెరిగిపోయింది ప్రభుజీ నాకు. ఎస్ మాతాజీ, మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండి మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఇలాంటి జరిగినా కూడా మనకు ఆ రిజల్ట్ దాని నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి ఆ నాలెడ్జ్ అవన్నీ కూడా కృష్ణ ఇస్తాడు ఈవెన్చువల్లీ మనకి. కానీ ఒకటి చూసారా, మీరు అట్లా దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నానని అట్లా మనం కంటిన్యూ చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే మనకి ఏ విషయంలో అయినా దుఃఖ సాగరంగా అనిపిస్తుంది వేరే మార్గం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అప్పుడు సొల్యూషన్ల నుంచి మనం ఈజీగా బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మనం వెళ్ళి కృష్ణకి వాళ్ళ గురించి బాగా ప్రేయర్ చేయాలి. వాళ్ళు బాగుపడాలి, వాళ్ళ హెల్త్ బాగుండాలి, వాళ్ళకి భక్తి రావాలి. అట్లా మనం ప్రే చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు అది తొలగిపోతుంది, ఆ దుఃఖం తొలగిపోతుంది. సో అది అట్లా మనము అధిగమిస్తాం డివోషనల్ సర్వీస్లో. మనం ఎంత చిన్నప్పుడు ఎంత తొందరగా మనం అది అధిగమిస్తే అంత ఫాస్ట్గా మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తాం అనమాట. భక్తి అనేది బయటికి కనపడదు. శబరి చూసారనుకోండి, శబరికి ఏంటి, ఆమెకు చదువు రాదు, ఆమెకి ఒక శ్లోక రాదు, ఆమె ఏమీ రాదు. ఒకటి ఏంటి, గురుమహారాజ్ చెప్పాడు. గురుమహారాజ్ ఏం చెప్పాడు, భగవంతుడు డైరెక్ట్గా నీ ఇంటికి వస్తాడు. ఏ రోజు చెప్పలేదు. 5 సంవత్సరాలు అయింది, 10 సంవత్సరాలు అయింది, 30 సంవత్సరాలు అయింది, 50 సంవత్సరాలు అయింది, అయినా చేస్తుంది ఆమె. ప్రతిరోజు ఊడుస్తుంది, ప్రతిరోజు సింహాసనం క్లీన్ చేస్తుంది, నా రామ ఎప్పుడు వస్తాడు అని. ప్రతిరోజు పాలు పండ్లు పూలు అక్కడ తెచ్చి రెడీగా పెట్టుకుంటుంది. సో అట్లా ఒకరోజు నిజంగా వచ్చాడు భగవంతుడు. సో అట్లా మనం కూడా ఏంటి, భగవంతుని రక్ష అడగాలి. తర్వాత డివోటీస్కి ఎవరన్నా మనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ డివోటీస్ ఉంటారు, వాళ్ళకి చెప్పి నాకు ఈ విధంగా ఇలా బాధ అవుతుంది మనం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు తగ్గుతుంది, ఆ బాధ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఆ దుఃఖంలో కూడా చాలా రోజులు ఉండకూడదు. కొన్ని విషయాలలో ఉంటుంది, అది డివోటీస్ కూడా కలుగుతుంది, అది నార్మల్. ఈవెన్ భాగవతంలో కూడా అవి చెప్పారు. ఎవరన్నా మాటలు అన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా మాటలు అంటే వాళ్ళు చాలా 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 కుమిలి రగిలిపోతారంట. బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా అంటే. కుంతి మహారాణి తీసుకోండి, కుంతి మహారాణి కొడుకు ఏం చేస్తాడు లాస్ట్కి, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కుంతి మహారాణి కొడుకు నువ్వు కర్ణకు కూడా ఒబ్లేషన్స్ ఇవ్వు నీళ్ళల్లో, ఆయనకు కూడా తర్పణం అర్పించు అన్నప్పుడు కర్ణకి ఎందుకు అనిపించింది, ఆయన సూతపుత్రుడు కదా అంటే లేదు ఆయన నా ఫస్ట్ కొడుకు అని చెప్పగానే ఇమీడియట్గా ఆయన శపిస్తాడు. అప్పుడు తల్లికి ఎలా ఉంటుంది, కుంతి మహారాణికి కొడుకే శపించినప్పుడు ఎంతో బాధగా నొప్పిగా ఉండదా? కానీ ఆమె ఎలా రియాక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాలి. హరిదాస్ ఠాకూర్ అలా ఎందుకు ప్రే చేస్తున్నాడు, కుంతి మహారాణి ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకుంటుంది, అలా తీసుకుంది కాబట్టి కృష్ణ డైరెక్ట్ వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడాడు. కృష్ణ ఆమెకు డైరెక్ట్గా చూశాడు, భాగవతం పేజెస్లో ఉంది ఆమె. సో అట్లా మనం కూడా అంత స్థాయిలో అలా డివోటీగా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనం కూడా ఇవన్నీ ఓర్చుకోవాలి, మనం కూడా ఇది అధిగమించాలి. కష్టమే, ఇది ఈజీ కాదు, కానీ ఎస్ ఇది అధిగమిస్తే మనము గొప్ప డివోటీస్ అవుతాం. అట్లా అది యాక్చువల్ ఆన్సర్.
ఓకేనా? జ్యోతి రూపమాత కమలామాతజీ మీరు మంచి మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు. ప్రభుజీ ఉపయోగపడే ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినగానే ఏడుపు వచ్చేసింది. వాళ్ళు మీరైతే నాకు సమాధానం ఇస్తారు అని అనిపించింది ప్రభుజీ. మీ దర్శనం కలగగానే అనిపించింది ప్రభుజీ, సాంగత్యం ద్వారా ఏదో నాకు సమాధానం దొరుకుతుంది అని అనిపించింది ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, మీ సమయం చాలా మాతాజీ మంచి మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఇవి అందరికీ ఉపయోగపడే విషయాలు. ప్రతి ఒక్కరికి భక్తిలో ఇవన్నీ మనకు కావాలి. చాలా మంది ఏంటంటే లైట్‌గా తీసుకొని పైన పైన తేలుతూ ఉంటారనమాట. భక్తిలో మనం చాలా లోతుగా వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ లోతు విషయాలు. సో, ఇదే డివోషనల్ సర్వీస్. మన అందరి ఒకరికి జరిగిన ప్రాబ్లమ్స్ ద్వారా కూడా మనం అందరం వేరే వాళ్ళని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వేరే భక్తులు బాధపడుతుంటే కూడా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఏంది అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన వైష్ణవాస్‌కి వలన వైష్ణవాస్‌కి అదే ఆ గుణం ఉంటుంది. వేరే పరదుఃఖ దుఃఖి. వేరే వాళ్ళు దుఃఖపడుతుంటే కూడా మనకు దుఃఖం ఉంటుంది. అంత ఈజీ కాదు. నేను ఇవాళ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్‌లో ఒక డివోటీ వాళ్ళ పాప చనిపోయిందని చెప్పాను కదా క్లాస్‌లో. అప్పుడు టెంపుల్‌లో ఉన్న 600 మంది అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఏడ్చారు ఆ విషయం చూస్తే. సో, యెస్, ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్ జరిగినప్పుడు కూడా మనకు బాధ అవుతుంది, ఆవేదన అవుతుంది. సో, అది నార్మల్. ఎందుకంటే అందరూ వైష్ణవాస్ కాబట్టి అది జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ డివోటీ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అట్లా ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద చూసి మనము అది కాకూడదు. మనం దాన్ని అధిగమించి ముందుకెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇక్కడ ఆపుదామా? ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీ విలువైన సమయాన్ని చాలా మా కొరకు ఈ సమాధానం కేటాయించారు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. చాలా చాలా లోతైన మా ప్రశ్న అడిగారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. బాగా చెప్పారు. నా మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలన్నిటికీ మీరు సమాధానాలు దొరికాయి మాతాజీ. మీ ద్వారా మాకు తెలుస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. రాధా గౌరాంగి మాతాజీ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ, నేను కుంభమేళా వాటర్ మీకోసం తెచ్చాను. ఇప్పుడు మీ నెత్తి మీద పోస్తున్నాను ప్రభుజీ, మీరు స్నానం పోసుకోండి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభు ధన్యవాదాలు ప్రభు. మీ అమూల్యమైన టైం చాలా మాకు ఇది చేసి చెప్పిండ్రు ప్రభు. అన్ని మంచి మంచి కథలు చెప్పిండ్రు ప్రభు. మీరు చాలా ఇంకా భక్తిలో ఇంకా మాకు ఇంకెట్లనే చెప్పాలి ప్రభు. భగవంతుని తలుస్తున్నారు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు జ్యోతి మాతాజీ అడిగిన ప్రశ్నలు అన్ని మేము సఫర్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ. అయ్యి కొద్ది కొద్దిగా మీ దయ వల్ల ముందుకు వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్ గా చెప్పింది మీరు కోడలు అత్త గురించి. ఇవన్నీ దాటిపోవాలని ప్రేయర్ చేయండి ప్రభుజీ. మీరే ప్రేయర్ చేయాలి ప్రభుజీ. మీ ప్రేయరు జగన్నాథ్ ప్రభు, జగన్నాథ్ మహారాజ్, పెద్ద పెద్ద గురువులందరూ వింటారు ప్రభుజీ. మీరు ప్రేయర్ చేస్తే వింటారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గురువులందరూ వింటారు. మాకు మీరు కూడా ప్రేయర్ చేసి మేము ఇంకా ఇవన్నీ దాటి ముందుకెళ్ళాలని ప్రేయర్ చేయండి ప్రభుజీ. తప్పకుండా మాత, తప్పకుండా. నేను కూడా చెప్తున్నాను. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నాకు కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎదురయ్యాను. సో దాంట్లో నేను క్లాసెస్ విన్నప్పుడు, గురు మహారాజ్ క్లాసెస్ విన్నప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్లో మహారాజ్ ఈ విధంగా చెప్పారనమాట. ఈ విధంగా చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అది అప్లై చేయడం మొదలుపెట్టాను. అప్లై చేసినాక ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్ అనిపించింది నాకు. రిజల్ట్ ఇమ్మీడియట్గా కనపడింది. ప్లస్ కష్టమే, అది చాలా అంత ఈజీ కాదు. దీని నుంచి బయటపడడం అంత ఈజీ కాదు. సో ఇంకొక డివోటీకి చెప్పాను నేను ఇలా, ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని. అప్పుడు ఆయనే, ఇది చాలా కష్టం, దీంట్లో నుంచి బయటికి రావడం చాలా కష్టం, మీరు చెప్పినట్టు వర్క్ అవుతుందేమో కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు అని కూడా చెప్పాడు ప్రభుజీ. సో అట్లా ఉంటుంది. కానీ మీరు సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ అయితే వస్తుంది. సో నేను చైతన్య మహాప్రభుకి మనందరము, డియర్ చైతన్య మహాప్రభు, ప్రియమైన చైతన్య మహాప్రభు, మీకు ఇది ఇష్టమైతే, సమతమైతే మా అందరికీ ఈరోజు ఈ కాల్లో ఉన్న, ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఉన్న అందరి భక్తులకి, వాళ్ళందరికీ కూడా భక్తియుత ప్రేమ భక్తిలో ప్రోగ్రెస్ కావాలని చెప్పి, ఎటువంటి ఇష్యూస్, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వీటిని ఈజీగా అధిగమించేటట్టు మీ యొక్క కరుణ మా అందరి పైన ఉండేటట్టు, మా అందరి పైన మీ యొక్క పాదపద్మాల యొక్క శీతల సెక్యూరిటీ, తర్వాత ప్రొటెక్షన్, మీ యొక్క రక్ష మా అందరికీ ఉండి,
ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎదిగి దాన్ని దాటి కృష్ణ భగవానుని భక్తిలోకి వెళ్ళాలి. మీకు ఇష్టమైన విధంగా అట్లా వెళ్ళి అందరం భక్తియుత సేవలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఈ ప్రేయర్తో ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే హరే ప్రభు ఈ క్లాస్ రికార్డింగ్ ఉందా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు, రికార్డ్. కొంచెం టెంపుల్ లో ఉండి నేను వినలేదు ప్రభు సరిగా. నేను సరే ప్రభు, నేను రికార్డింగ్ మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నా. ఎవరికి పంపించాలి నేను రికార్డింగ్? నేను గ్రూప్ లో పెడతాను, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. మన తెలుగు భక్తి రిక్షాలో పంపుతాను. మీరు ఎవరన్నా ఫార్వర్డ్ చేయండి వేరే గ్రూప్స్ కి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దామోదర్ ప్రభుకి పంపిస్తాను ప్రభుజీ, నాకు పంపించండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ పంపించిన తర్వాత మీ దగ్గర నుండి నాకు పంపించండి మా వాట్సాప్ లో. ఎవరికి పంపించినా నాకు వచ్చేటట్టు మీకు వస్తుంది ప్రభు, మీకు వచ్చిన తర్వాత నాకు పంపండి. నేను చూసుకోలేకపోతాను, నాకు కొంచెం అర్థం కావాలి. మాతాజీలు ఇక్కడ పంపియండి. ప్రభు పంపించినవన్నీ ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళు. అచ్యుత్ కుమార్ దాస్ అని కొడితే వస్తుంది కదా ప్రభుజీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రికార్డింగ్స్ అని. వస్తుంది మాతాజీ, స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా చేయాలి. నాకంత తెలివి లేదు మాతాజీ. అంటే మాతాజీ వేరే వాళ్ళకి తెలుస్తుందని చెప్పాను మాతాజీ. మాతాజీ వరంగల్ గ్రూప్ లో ట్రైనింగ్ గ్రూప్ లో పెట్టండి మాతాజీ. వరంగల్ గ్రూప్ లో పెడితే అందరికి వస్తాయి. సరే, నేను విజయ రఘునాథ్ ప్రభు, జ్యోతి రూప మాతాజీకి ప్లస్ మన తెలుగు భక్తి రిక్షాలకు పంపిస్తాను. మిగతా వాళ్ళందరూ మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై. శిల ప్రభుపాద की జై. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.